انور کے سکون اور اعتماد میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ دیکھو، ہم جو تمہیں اتنی بڑی رشوت دے رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ یہ جائز اور قانونی شناختی کارڈ بنوانے کی قیمت نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خطرہ مول لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ انور مسکرایا۔ میاں جی، ڈر کس کا ہے؟ پکڑے جانے کا، وہ عیاری سے بولا۔ انور نے کہا، دنیا میں یا آخرت میں؟ یہاں ہر غیر قانونی کام ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ ڈر ہوتا تو یہ کام تم کرتے ہی نہیں۔ اور آج تم یہ کام پہلی بار کر رہے ہو کیا؟ اس طرح تم اپنا ریٹ نہیں بڑھا سکتے۔ ایسے کام کرنے والے بہت ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے بولا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، کام ہو جائے گا۔ آپ کرتے کیا ہو؟ انور نے کہا، میں غیر قانونی طور پر لوگوں کو باہر بھجواتا ہوں۔ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دونوں کسی اور کے نام پر ہوتے ہیں۔ شہباز خان نے سر ہلایا جیسے سب سمجھ گیا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شناختی کارڈ پہلے جاری ہوا تھا فرید الدین ولد چودھری رشید دین۔ یہی نام تھا نا؟ تم خود دیکھ لو، اس کی تصویر بھی ہے۔ میں نے کہا، اب مجھے دوسرے نام سے چاہیے۔ تم کام کر سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ چھوڑو۔ کارڈ بن جائے گا، لیکن تمہیں انگوٹھے کا نشان کسی دوسرے ہاتھ کا لگانا پڑے گا۔ مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بات تکلیف کی نہیں، تمہیں آئندہ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تمہارے انگوٹھے کا نشان کس ہاتھ کا ہے، ورنہ صحیح فنگر پرنٹ تمہارا پچھلا پورا ریکارڈ سامنے لے آئے گا کہ پہلے تم ملک سلیم اختر نہیں تھے۔ پہلے تم پکڑے جاؤ گے، میری باری بعد میں آئے گی، جب دوسرے کارڈ کے اجراء کے معاملے کی تفتیش ہوگی اور تاریخ اجراء پر دیکھا جائے گا کہ ذمہ دار کون لوگ تھے۔ میں خیال رکھوں گا، میں نے کہا۔ برا نہ مانو تو ایک مشورہ دوں، جو تمہارے مفاد میں بھی ہے اور میرے میں بھی۔ بولو، انور نے بڑی فراخ دلی سے کہا۔ جس انگوٹھے کا نشان ریکارڈ پر ہے وہ کٹوا دو، شناختی علامت بھی یہی لکھ دو۔ میں چونک پڑا۔ کٹوا دوں؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ آگے کا تھوڑا سا حصہ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کہاں کام آتا ہے۔ میں نے انور کی طرف دیکھا۔ ہم سوچیں گے اس بارے میں، تم اپنا کام کرو۔ اس نے لالچی پر امید نظروں سے انور کی طرف دیکھا۔ یہ کام سمجھو ہو گیا تمہارا، لگاؤ یہاں انگوٹھا۔ یہ نہیں یار، یہ والا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھا سٹیمپ پیڈ پر دبایا اور سکینر پر رکھ دیا۔ انور نے چیک نکالا۔ پھر کب آئیں؟ تم ملو گے نا؟ وہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ یار، ہم اپنی دکان چھوڑ کے کدھر جائے گا؟ یہ دکان نہیں، سونے کی کان ہے۔ انور نے چیک اسے دے دیا۔ اس نے چیک کو غور سے دیکھا۔ یہ بینک تو لاہور میں ہی ہے، تم کیش کرا کے لا دو تو اچھا ہے۔ انور نے چیک واپس لے لیا۔ اوکے، پھر ہم شام کے وقت آئیں گے۔ نہیں، تم کیش لے لو مجھ سے ابھی، میں نے کہا، اور گن کر اسے 25,000 روپے دے دیے۔ اس نے کہا، ہم کل شام تک کارڈ لے جائیں گے۔ ہم باہر آئے اور ایک بار پھر ٹیکسی میں نیلا گنبد پہنچے، جہاں انور کا ڈرائیور گاڑی میں سو رہا تھا۔ انور نے اسے سونے دیا اور اگلے 2 گھنٹے ہم نے انارکلی میں شاپنگ کرتے گزاری۔ انور نے اپنے لیے کچھ کپڑے بنوائے اور اس کے اصرار پر میں نے بھی بنوائے۔ تاہم میرا ذہن شناختی کارڈ آفس کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں شکوک اور اندیشے سر اٹھاتے جا رہے تھے۔ انور نے یقیناً یہ بات نوٹ کی ہوگی، لیکن بازار میں چلتے چلتے اس نے مجھ سے بات کرنے سے گریز کیا۔ ہم واپس آئے تو ڈرائیور جاگ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہم میونسپل ایکوپمنٹ سپلائی کمپنی میں گئے۔ انہوں نے ہمیں شام تک قطعی جواب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گاڑی کچھ دیر کے لیے رکی تو میں نے دوبارہ اندر جانے کا رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ مجھے سکھر جیل کے قیدی کی حیثیت سے پہچاننے والا اب مجھ سے اپنے اطمینان کے لیے مزید سوالات کرے۔ ایسا لگتا تھا میری وضاحت سے اس کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ خود جیل میں نہ ہوتا تو مجھے شناخت کیسے کرتا؟ لیکن مجھے اس کے جرم کی تفصیلات جاننے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ انور آدھ گھنٹے کے بعد آیا تو بہت خوش تھا۔ یار، کام بن گیا۔ انہوں نے جو تخمینہ دیا تھا اس کا نصف میں نے ادا کر دیا۔ یہ کل سے ایکوپمنٹ کی تنصیب شروع کر دیں گے۔ ابا جی کے کمرے کو ICU بنانے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ابا جی خوش ہوں گے۔
बस यार, दुनिया घूम के हमने यही देखा कि कोशिश से सब हो जाता है। अब मरहला रह गया डॉक्टर और नर्स का, मैंने कहा। नर्स को मनाने का मसला नहीं होगा, बस मुंह मांगी तनख्वाह और सहूलत देनी होगी। मनाना पड़ेगा उस रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट को। पहले कहीं चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं उसकी तरफ। माल पर कृपाराम कंपाउंड में दूसरा शेजान ओरिएंटल था। उसका माहौल बीटन रोड के कॉन्टिनेंटल से यकसन मुख्तलिफ था। यहाँ का तर्ज आराइश 100% मशरक़ी और किसी हद तक मुगलई भी था। दीवारों की पेंटिंग से लेकर डेकोरेशन पीसेस, लाइट्स, फर्नीचर, सब कुछ दरबारी माहौल नजर आता था। हम शमादान से रोशन एक कोने में जा बैठे। अनवर ने कहा, अब बता मुझे, तू इतना परेशान क्यों है? हद करते हो यार। शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में जो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहां और ना होगा। अपने माजी को भूल जाओ। अब तू मलिक सलीम अख्तर है, गवाही मेरी और शनाख्त मेरी। उसका मैं क्या करूं? वो भी बदल जाएगी वक्त के साथ दोस्त, हौसला रख। यार मैं कुछ और सोच रहा था। उसने गौर से मुझे देखा। क्या? जो उस एजेंट ने कहा था वो काबिल अमल है। मुझे अंगूठा कटवा देना चाहिए। ओह माय गॉड, इतना मायूस होने की क्या जरूरत है? हुलिया बदलने के लिए आसान और बेहतर तरीके भी मौजूद हैं। तू दाढ़ी बढ़ा सकता है, मूंछें पाल सकता है। मैंने नफी में सर हिलाया। माय डियर अनवर, आई एम सॉरी, मगर तुम मेरी तरह वो शख्स नहीं हो जो जिंदगी के लिए भाग रहा हो। उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान सिर्फ एक नजर न आने वाला लम्हा हायल है। मैं उससे सोते जागते खाइफ रहता हूँ। मालूम नहीं क्यों खुदा ने मेरे जैसे गुनाहगार को ये एक जिंदगी गुजारने की मोहलत फिर अता कर दी। ऐसा दूसरी बार नहीं होगा। उसने मेरे हाथ पर थपकी दी। ये गुज़िश्ता 2-3 दिन के इत्तेफाकात से पैदा होने वाला डिप्रेशन है। मैं ज़रा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। सर दर्द के लिए फिरने की बजाय एक गोली से उसका इलाज कर लेता हूँ। क्या हर्ज है अगर तू भी कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इस्तेमाल कर ले, क्योंकि डिप्रेशन के असबाब तो रहेंगे। फिर मैं दवा की बेसाखी का मोहताज हो जाऊंगा। नो सर, मैं असबाब को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि एक नई और मुख्तलिफ शनाख्त के साथ नई और मुख्तलिफ ज़िंदगी अपनाने के लिए शॉर्टकट कोई नहीं होता। इसमें कुछ वक्त लगेगा। ओके, जैसे तेरी मर्जी भाई। अभी तो उठ, एक आखिरी काम है, वो भी निपटा लें। हम रेस्टोरेंट से निकले तो रात अपना दामन फैला चुकी थी। माल पर रोशनियां जाग उठी थीं। सड़क पर एक कतार में नजर आने वाली स्ट्रीट लाइट्स एक सैलाब की तरह बहती हुई सूरत में कारों की हेडलाइट्स, बड़ी बड़ी फैशन शॉप्स के साइन बोर्ड्स और शोकेसों की आराइशी लाइट्स और तारीक उफ़ुक़ के पस मंजर में रंगीन रोशनी के हरूफ वाली इश्तिहारी न्यून लाइट्स। कारोबारी मसरूफियात वाला एक दिन गुजरते ही लाहौर के मॉल पर हुस्न नूर की जलवों से सजी रात जवान हो जाती है। हम भी उस मुतहर्रिक हुजूम में शामिल हो गए थे। बड़े चौधरी साहब के पुराने पसंदीदा और खानदानी डॉक्टर का क्लिनिक लक्ष्मी चौक से आगे बसंत रोड पर था। क्लिनिक के वेटिंग रूम में उस वक्त भी मरीज अपनी बारी के इंतजार में बैठे थे। अनवर ने दरवाजे से अंदर झांका। डॉक्टर किसी खातून मरीज का नुस्खा लिख के फारिग हुआ ही था। चौधरी अनवर आइए। वो कुछ हैरान हुआ। हम आपका वक्त जाया नहीं करेंगे, हमें उस कार्डियोलॉजिस्ट का पता चाहिए, अनवर ने कहा। फिर हम चलते हैं। उसने एक कागज पर पता लिखा। दिन में आते तो मैं आपके साथ चलता, चाहे तो पी लें। तकल्लुफ की कोई बात नहीं, ये वक्त मरीजों का है। खुदा हाफिज। अनवर ने कागज का पुर्जा ले लिया और बाहर आकर ड्राइवर को दे दिया। इस पते पर जाना है, चलो। ड्राइवर पुराना और लाहौर की सड़कों से ही नहीं, गलियों के जोग्राफिया से भी वाकिफ था। उसने तकरीबन पौन घंटे के बाद हमें जेल रोड की एक कोठी के सामने उतार दिया। उसकी गेट लाइट्स बुझी हुई थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बाहर 2 नेम प्लेट्स पढ़ी जा सकती थीं, एक डॉक्टर महमूद जलाली की और दूसरे कर्नल आमिर महमूद की। रोशनी सिर्फ ऊपर वाली मंजिल के एक हिस्से में नजर आती थी। कॉल बेल भी सिर्फ एक थी। घंटी न जाने कहाँ बजी। अनवर दोबारा बटन दबाने ही वाला था कि एक खिड़की रोशन हुई। शीशे के पट खोल के किसी ने झांका और पूछा, कौन है?
انور نے کہا، جی مجھے ڈاکٹر جلالی سے ملنا ہے، میں چودھری انور علی ہوں۔ اس کے لیے تمہیں اوپر آنا پڑے گا یا مجھے نیچے؟ ورنہ بولو کیا کام ہے مجھ سے؟ بوڑھے ڈاکٹر جلالی کی آواز میں بھی جلال تھا۔ انور نے کہا، بات ایسی ہے کہ ہمیں اوپر آنا پڑے گا۔ اچھا، 1 منٹ ٹھہرو۔ اس کا چہرہ کھڑکی سے غائب ہوا اور پھر 2 منٹ کے بعد نمودار ہوا۔ اس نے ایک چابی اوپر سے پھینکی، یہ لو، گیٹ کا تالا کھول کے اندر آ جاؤ، پھر گیٹ کو لاک کر دو۔ بائیں جانب پورچ کے بعد گیلری ہے، اس کی آخر میں زینہ ہے۔ دوسری چابی اس کے گیٹ کی ہے، اندر آنے کے بعد اسے بھی لاک کر دینا۔ چودھری انور نے چابی کیچ کر لی۔ اس نے گیٹ میں نصب تالے کو کھولا۔ اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا دوست، میں نے کہا، بہت کڑک چیز ہے، مشکل ہے کہ مانے۔ میرے پاس ہے ایسے بوڑھوں سے نمٹنے کا ایک نسخہ۔ انور نے گیٹ کو اندر سے لاک کیا۔ سعادت مند تھی، ان کو بولنے دو، اپنی بالکل نہ کہو، ہر بات سے اتفاق کرو، پھر اپنی منوا لو۔ دیکھتے ہیں آج یہ نسخہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ شرط لگا لو میں جیت جاؤں گا۔ یورپ میں ایسے تنہا بوڑھوں کو ایکسپلائٹ کر کے بہت فائدہ اٹھایا تھا میں نے، جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، بیوی بچے سب چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بات کرنے کو ترستے ہیں۔ انور نے اوپر جانے کا راستہ کھولا اور پھر بند کر دیا۔ زینے کے آخر میں سب سے اوپر پھر ایک دروازہ تھا۔ ہمارے آخری زینے پر قدم رکھتے ہی سب سے اوپر والا دروازہ جیسے خود بخود کھل گیا۔ روشنی کے فریم میں ہمیں دراز قد اور درمیانے جسم والا ڈاکٹر جلالی نظر آیا، جو اپنے گھنے برف جیسے سفید بالوں کے ساتھ بے حد گریسفل لگتا تھا۔ اس نے باری باری ہم سے پرجوش مضبوط ہاتھوں کی گرفت کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ایک واجبی انداز میں آراستہ ڈرائنگ روم اور پھر لاؤنج یا کھانے کے کمرے سے گزر گئے اور اس کے بعد ہم بیڈ روم میں پہنچے۔ وہ خاصا کشادہ اور روشن تھا۔ ہمارے سامنے بیٹھ کے اس نے پوچھا، یس، اب بتاؤ، دل کے روگ کا مسئلہ کس کا ہے؟ ایک جوانی میں بھی لگ جاتا ہے، یوں ہی راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس کا شافی علاج تو کوئی نہیں، ایک عشق کے روگ سے نجات تبھی ملتی ہے جب اس سے زیادہ سنگین عشق کا روگ لاحق ہو۔ ہم اس کا علاج نہیں کرتے، اور ہم اس عمر سے بھی گزر آئے ہیں جس سے تم گزر رہے ہو۔ انور نے مسکرا کے کہا، کیا آپ کو کبھی ایسا کوئی تجربہ ہوا؟ وہ ہوا، ایسا ہی تھا۔ صدمے اٹھا اٹھا کے دل کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ خودکشی کرنا پڑی۔ خودکشی کیسے کی تھی آپ نے سر؟ یار، ایک مولوی کے سامنے 2 بول بول کر کہ قبول ہے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، انجام سب کا ایک ہی ہوتا ہے، تم بھی یہی کرو گے بالآخر، پھر ایک دن اچانک تنہا رہ جاؤ گے میری طرح۔ ایک پہیے والی گاڑی۔ اس نے دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر کو دیکھا۔ خیر، تم اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ انور کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ دیوار پر جس خوبصورت عورت کی تصویر تھی وہ یقیناً اس کی مرحومہ بیوی تھی۔ 6 فریم اس کے بچوں کی تصویروں کے تھے، جو خود اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے تھے لیکن صرف تصویر کی صورت میں یا عکس رہ گئے تھے۔ وہ اس گھر میں تنہا تھا۔ ہم اسے کافی بناتا دیکھتے رہے اور اس کی داستان کو صبر سے سنتے رہے۔ جب اس کے سینے میں بھرا ہوا غبار نکل گیا تو اس نے خود ہی پوچھا، یار، ایک ہفتے بوڑھے کو معاف کر دینا، اپنی باتوں میں بھول گیا کہ تم یہاں پہلی بار آئے ہو اور کس کام سے آئے ہو۔ کچھ پرانے مریض کبھی آتے ہیں تو مفت مشورے کے لیے، بے غرض ملنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ انور نے کہا کہ ہم آپ کی شہرت کا سن کے آئے تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تو سب ناکارہ اور آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، میں سب دیکھتا رہتا ہوں، میڈیکل سائنس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ میں سرجن تھا، سینکڑوں کامیاب آپریشن کیے میں نے، اور میرے ہاتھوں کے اعجاز مسیحائی نے انہیں حیات نو دی جو ہر طرف سے مایوس لوٹ آئے تھے۔ اب میرے ہاتھ کانپتے ہیں، نہ میری بصارت میں فرق آیا ہے، لیکن دنیا بدل گئی ہے۔ خیر، میں پھر اپنی کہنے لگا، تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اور پھر جب انور نے اپنی بات شروع کی تو حیرت انگیز طور پر اس نے پوری بات توجہ سے سنی اور کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ انور نے بھی گھما پھرا کے بات نہیں کی، بڑے چودھری صاحب کا مسئلہ اور مرض کی پوری تفصیل ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی۔ آخر میں اس نے یہ بتایا کہ اب ان کے علاج کی ضد ہے کہ معالجے کی تمام سہولیات گھر میں فراہم کی جائیں۔
कमी है तो सिर्फ एक अच्छे मौलिज की जो उनकी देखभाल कर सके। मसला ना मुआवजे का होगा और ना सहूलत का। अगर वो साथ रहें तो उनकी हर शर्त और हर मुतालबा पूरा करने की मुकम्मल जमानत दी जाएगी। जब अनवर खामोश हुआ तो डॉक्टर जलाली कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपना मुख्तसर फैसला सुना दिया, मैं चलूंगा। अनवर का चेहरा पुरसुकून हो गया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं, ये बताओ मुझे कब जाना होगा? जब आप कहेंगे गाड़ी भेज दी जाएगी। अच्छा यही होगा कि तमाम इक्विपमेंट आपकी निगरानी में लगाया जाए। फिर कल सुबह 10 बजे मैं तैयार रहूंगा। शर्त मेरी सिर्फ एक है। फरमाइए। अनवर का जोशो खरोश जैसे कुछ ठंडा होने लगा। तुम ये कमरा देख रहे हो, ये तुम्हें यूं का यूं यहां अपनी हवेली में मुंतकिल करना होगा। बिल्कुल इसी तरह। हर चीज इसी तरह जाएगी और वहां किसी कमरे में इसी तरतीब के साथ रखी जाएगी। एक मरीज की निगरानी और इलाज की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी अपनी डगर पर वापस आएगी। ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं लाहौर में रहूं या किसी और जगह। मुझे बिल्कुल मंजूर है। आपको किसी फर्क या कमी का एहसास हुआ तो जिम्मेदार मैं। अनवर उठ खड़ा हुआ। अब इजाजत दें, गाड़ी सुबह ठीक 10 बजे आपके दरवाजे पर होगी। ये इंतहाई गैर मुतवक्के कामयाबी थी। इसमें हमारा वक्त तो सर्फ हुआ लेकिन मेहनत नहीं। जो वक्त लगा वो भी डॉक्टर जलाली की बातें सुनने में लगा। अनवर का सब्र और हौसला काम आया। सादतमंदी की जिस हिकमत अमली से उसने अपने बाप की मुवाफ़क़त हासिल कर ली थी, उसी से वो डॉक्टर का दिल जीतने में भी कामयाब रहा था। रात 8:30 बजे के करीब हमने वापसी इख्तियार की और उम्मीद थी कि 1-1.5 घंटे के बाद हवेली में होंगे। हम गांव की तरफ जाने वाली सड़क से 20 या 30 किलोमीटर दूर थे और दोनों तरफ खासा घना जंगल था। यहाँ सड़क पर रोशनी होने का तो सवाल ही नहीं था। रात भी तारीख थी। ये चांद की आखिरी तारीखें थी जब चांद कहीं निस शब के बाद झलक दिखलाता है। मतला शाम से अबरालूद था। हमें अंदाजा भी नहीं हुआ कि बादल गहरे हो गए हैं। सड़क गाड़ी की हेडलाइट से रोशन थी, वरना इस तारीकी में सड़क की स्याह चौड़ाई का अंदाजा होना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। जब हमने मेन रोड छोड़ के दाएं जानिब की निस्बतन कम चौड़ी सड़क पकड़ी तो सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। अब मेन रोड पर दोनों तरफ से आने वाला ट्रैफिक भी नहीं था। अचानक हवा तेज हो गई और उसका अंदाजा शीशम और पीपल के पत्तों का शोर पड़ जाने से हुआ। हम पे जैरो ऐसी ताकतवर गाड़ी थी कि दश्तों सहरा और नदी नालों पर से दनदनाती गुजर जाती थी। ये इलाका हमेशा से डाकुओं की दस्तबुट से महफूज रहा था। चुनाचा मैं और अनवर अली बेफिक्री से बातें करते जा रहे थे। अनवर अपनी उस कामयाबी से खुश था कि अब्बा जी का इलाज उनकी जिद और मंशा के मुताबिक अब हवेली में ही होगा और ये बात अनवर के हक में जाएगी। शायद अकबर ने अब्बा जी की बीमारी को इतनी अहमियत कभी नहीं दी थी और उसके लिए भी ये सारा इंतजाम नामुमकिन नहीं था, मगर वो इतना तरद्दुद ही न करता। अनवर बहुत पुरुमीद था कि आने वाले हफ्ते में वो तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय कर लेगा और सबकी नाराजगी भी दूर कर देगा। अकबर उसके हुस्न इंतजाम से मुतमईन नहीं होता तो आखिरी काम ये हो सकता है कि तमाम जायदाद दोनों मसावी तौर पर तकसीम कर लें और फिर वो अपने हिस्से में जो चाहे करे। अचानक मेरे कानों ने एक फायर की आवाज सुनी, लेकिन उससे पहले ड्राइविंग साइड की खिड़की के शीशे पर मकड़ी का सा जाला फैल चुका था। फिर दूसरा फायर हुआ और गोली कहीं गाड़ी के बाहर लगी। तीसरी गोली ने अनवर की तरफ की खिड़की के शीशे को मुंतशिर कर दिया। ये सब 2-4 सेकंड के वक्फे से हुआ। गाड़ी ने इतनी देर में 150 गज का फासला भी तय कर लिया होगा। ड्राइवर एकदम से चिल्लाया, सर नीचे कर लें जनाब आली। मगर उसके चिल्लाने से पहले ही एक खुदकार अमल के तहत हम दोनों नीचे गिर गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी को सोचे समझे बगैर एक तरफ घुमा दिया। गाड़ी उछली और दाएं बाएं हुई, लेकिन किसी दरख्त से नहीं टकराई। ड्राइवर की महारत थी कि उसने स्पीड को भी कंट्रोल किया और दरख्तों के दरमियान से रास्ता भी निकाला। उतनी देर में 2 गोलियां और गाड़ी के शीशों को मुंतशिर कर चुकी थी। पिजारो के शीशे इस हद तक बुलेट प्रूफ जरूर थे कि वो बिखर कर रेजा रेजा नहीं होते थे।
ایسا ہوتا تو اندر آنے والے شیشے کے ذرات بھی ہمیں لہو لہان کر سکتے تھے۔ انور نے چلا کے مجھ سے پوچھا اور میں نے اس سے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ صاف ظاہر تھا کہ فائرنگ کرنے والے دائیں بائیں موجود تھے اور وہ گاڑی کے پیچھے کسی دوسری گاڑی میں نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی بلاخر ایک درخت سے تصادم کے بعد رکی۔ اس جھٹکے نے ہمیں گاڑی کے اندر اچھال دیا۔ ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی تھیں یا ڈرائیور نے آف کر دی تھی۔ میں نے اندھیرے میں اس کی آواز سنی۔ اس نے چلا کر کہا، بھاگو جناب علی۔ پھر وہ خود گاڑی سے کود گیا۔ ایک دروازے میں سے میں نے باہر جست لگائی اور دوسرے سے انور نے۔ قسمت نے اب تک ہمارا ساتھ دیا تھا کہ گولی شیشے میں سوراخ کر کے گزری تھی، لیکن ہم نشانہ بننے سے بچ گئے تھے۔ اگر پہلی گولی نے ڈرائیور کی کن پٹی میں سوراخ کر دیا ہوتا تو گاڑی بے قابو ہو کر الٹ جاتی۔ میں اندھیرے میں سمت دیکھے بغیر بھاگ رہا تھا اور گھنی جھاڑیوں میں سے گزر گیا۔ میرے ہاتھوں پر گہری خراشیں آئیں۔ فائرنگ اب بھی جاری تھی۔ لگتا تھا حملہ آور گاڑی کے تعاقب میں جنگل کے اندر گھس آئے ہیں۔ اسلحہ انور کے پاس بھی تھا اور ڈرائیور کے پاس بھی، لیکن اندھیرے میں کسی پر جوابی فائرنگ کرنا ممکن نہیں تھا۔ خود حملہ آور اندازے سے گولیاں چلا رہے تھے۔ ان کے پاس اندھیرے میں دیکھنے والا چشمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس اندھا دھند فائرنگ کا جواب دینا بھی بے وقوفی ہوتی۔ اسے حملہ آوروں کو پتہ چل جاتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مجھے نہ انور کا پتہ تھا اور نہ ڈرائیور کا۔ وہ بھی خاموشی سے فرار ہو کے محفوظ مقام تک پہنچنا چاہتے تھے۔ فائرنگ کے درمیان ہی میں نے کسی کے بھیانک آواز میں چلانے کی آواز سنی۔ یہ غالباً ڈرائیور تھا اور وہ کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری سمت کیا ہے اور مجھے بھاگتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، لیکن پھر فائرنگ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی اور آوازیں بھی بہت پیچھے رہ گئیں، تو میں دم دل لینے کے لیے ٹھہرا۔ میری سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں اور میرے حواس قابو میں نہ تھے۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ موت ٹل گئی ہے تو میں جیسے تیسے کر کے اس درخت پر چڑھ گیا جس کے نیچے رکا تھا۔ یہ شیشم کا درخت تھا اور اس کے تنے پر رینگنے والے چیونٹے میرے ہاتھوں پر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی بے رحمی سے ہاتھوں پر کاٹا، لیکن میں نے کچھ اور اوپر ایک شاخ پر ٹکنے سے پہلے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ جب میں غلیل کی شکل کی ایک مضبوط دو شاخے پر پہنچ گیا تو میں نے خود کو کچھ محفوظ محسوس کیا۔ زمین سے 15 فٹ کی بلندی پر مکمل تاریکی کی پناہ میں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہوا اس درخت کے پتوں میں سے بھی سنسناتی گزر رہی تھی اور ہر طرف سے اٹھنے والے اس شور کی گونج ماحول کو پرخوف بنا رہی تھی۔ اب بادلوں میں بجلی بھی چمکنے لگی تھی۔ صرف لمحہ بھر کے لیے پھیلنے والی اس روشنی میں مجھے اپنے چاروں طرف جنگل کے جھومتے درختوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ حملہ آور نہ جانے کہاں گئے تھے۔ وہ ہمیں تلاش کر رہے تھے یا اپنی ناکامی سے مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے۔ مجھے نہ انور کا پتہ تھا کہ وہ کس سمت میں فرار ہوا اور میری طرح کسی درخت میں پناہ لے چکا تھا یا ابھی تک بھاگ رہا تھا۔ یقیناً اتنی ہی تشویش اسے میری طرف سے ہوگی، لیکن ابھی سانس روک کر خاموش بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور کے بارے میں مجھے اندیشہ تھا کہ اس نے حملہ آوروں کو دیکھا تو ان کو نشانہ بنایا اور انہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب تک پورا یقین نہ ہو کہ حملہ آور ناکام لوٹ گئے ہیں، میں انور کو یا انور مجھے آواز دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری سانس قابو میں آئی اور میرے اعصاب پر بھی خوف کے مفلوج کر دینے والے اثرات کم ہونے لگے۔ میں نے تاریکی میں روشن نظر آنے والی گھڑی کے ڈائل کو دیکھا تو رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اب یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ نامعلوم حملہ آور کہیں تاریکی میں دم سادے ہمارا کوئی سراغ ملنے کے منتظر ہوں، کسی آواز یا آہٹ پر کان لگائے کھڑے ہوں۔ آخر وہ کب تک انتظار کریں گے؟ خون ریزی کا یہ کھیل صرف تاریکی میں جاری رہ سکتا تھا، اجالے میں یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن رات بہت باقی تھی۔ کم سے کم 8-10 گھنٹے اس درخت پر ٹنگے رہنا مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ بھوک پیاس کوئی آزمائش نہیں تھی، نیند کے آنے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہاں اس پوز میں 1 گھنٹے بعد ہی میرا سٹیمنا ختم ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اے خدا، انور کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھنا اور اس سے اتنی عقل دینا کہ وہ مجھے تلاش کرنے کی احمقانہ جرت نہ کرے۔
उसे भी सुबह का उजाला फैलने तक जंगल में गुम रहना चाहिए। शवाहिद ये कहते थे कि कातिल मुसल्ला जरूर थे, मगर उनके पास टॉर्च जैसी कोई चीज नहीं थी, वरना वह रोशनी डाल के जंगल में दूर दूर तक हमारा साया तलाश करते और दरख्तों को भी दूर से खंगालते। ज्यादा इम्कान ये था कि वह लौट गए या फरार हो गए। तमाम खदशात, इम्कानात और सवालात के पस मंजर में एक सवाल पूरी शिद्दत से नुमाया था कि आखिर यह कातिलाना हमला किसके ईमा पर हुआ और किसने किया। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता था। खुदा का शुक्रगुजार मैं इस बात पर था कि उसने हमें नादीदा दुश्मन के नापाक अजायम से महफूज रखा। जिस्म पर चढ़ने वाले कीड़े मकोड़ों को झटकने के लिए मुझे बार बार एक हाथ को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। दूसरी हाथ से मैं हवा से हिलती शाख को थामने पर मजबूर था, वरना तवाजुन बिगड़ता तो मैं 15 फीट नीचे गिरता। और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में हवा के साथ उसका शोर मजीद भयानक हो गया। सिवाय इस्तकामत से अपनी जगह बैठे रहने और सब्र करने के मैं क्या कर सकता था। दरख्त की पनाह में भी बारिश मुझ पर बरस रही थी। जरा सी देर में मेरे सारे कपड़े पानी से शराबूर हो गए। मैं दिल को मजबूत करता कि इन्हीं सब्र आज़मा हालात में मुझे एक पूरी रात गुजारनी है। एक वक्त ऐसा आया कि दरख्त पर बैठना बहुत तकलीफदेह और नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। बारिश की शिद्दत में कुछ कमी आई थी। मैंने नीचे उतरने का फैसला किया। उसमें एक डर की बात भी थी कि कहीं कोई बिल से निकल आने वाला सांप मुझे डस न ले। अंधेरे में कुछ नजर आता तो आसमान पर चमकती बिजलियों की रोशनी में। नीचे उतर के मैंने तने के गिर्द घूम के वो जगह देखी जहां पानी की बौछार कुछ कम थी। तने से टेक लगा के मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर खड़े खड़े थक गया तो वहीं बैठ गया। बारिश रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई और बिजलियों के जलवे भी कम हो गए। मैंने अंदाजे से किसी समत का तयन करने की कोशिश की और नाकाम रहा। मालूम नहीं मैं किधर से आया था और अनवर किस तरफ भागा था, सड़क कहाँ थी और गाड़ी का खस्ता और शिकस्ता ढांचा कहाँ खड़ा था। दूर कहीं गीदड़ चिल्ला रहे थे। कई बार मुझे सरसराहट से ऐसा लगा जैसे कोई जानवर झाड़ियों में से निकला हो। एक बार मुझे उसका मुतहर्रिक साया भी महसूस हुआ था। मैंने सुना था कि रात को भेड़िए भी निकल आते हैं और वो भूखे हों तो इनमें इंसान की बू महसूस हो जाती है। वो अकेले भी नहीं होते, गौल की सूरत में फिरते हैं। एहतियात का तकाजा था कि मैं वापस दरख्त के दो शाखे पर मोर्चा संभाले रहूं। मैंने ऊपर देखा तो तारीक आसमान पर कहीं कहीं सितारे रोशन हो रहे थे। बादल जिस तेजी से मुहित हुए थे अब उसी तेजी से मुंतशिर हो रहे थे। आसमान कुछ देर में बिल्कुल साफ हो गया और मैंने बरसों बाद कुतबी तारे को भी तलाश कर लिया। अब सड़क की समत मालूम करना मेरे लिए नामुमकिन नहीं रहा था। इस बात का इम्कान खत्म हो गया था कि मैं मुखालिफ समत में चला जाऊंगा। हिम्मत करके मैंने अंधेरे में कदम आगे बढ़ाए। मैंने आंखें बंद करके सोचा कि लाहौर से रवानगी के बाद मुल्तान की तरफ आते हुए हमने कौन सी समत में सफर किया था। अब मैं उसी अंदाजे की बुनियाद पर चल रहा था। सिर्फ 2 घंटे में मेरी आंखों ने उल्लू की तरह अंधेरे में देखना सीख लिया था और तारों की बराए नाम रोशनी भी मुझे काफी महसूस होने लगी थी। इसके बावजूद मैं रुक रुक कर कदम बढ़ा रहा था। ऐसी एहतियात ने शायद मेरी जान भी बचा ली। मैंने चंद फुट फासले पर हरकत देखी और एक नजर में उसे गिलहरी या गिरगिट या कोई जानवर समझा, मगर हरकत आहिस्ता और मुसलसल थी। मैं रुक गया। सब सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं कि उनका कांटा पानी भी न मांगे। लेकिन सांप की दहशत अपनी जगह है। एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो यकीनन खासा मोटा और लंबा सांप था जिसने मेरे रास्ते को काटा। उसे गुजरने में 10 सेकंड तो जरूर लगे होंगे। हरकत और रफ्तार से मैंने अंदाजा लगाया कि वो कम से कम 6 से 8 फुट लंबा होगा। मैं उसकी गुजरगाह से 2 कदम की मुसाफित पर था। अगर वो कुछ सेकंड के बाद गुजरता तो एक ही वक्त में हमारा टकराव होता। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सांप गुजर के दूसरी तरफ काफी दूर जा चुका है तो मैंने आगे कदम बढ़ाए। इस जगह रास्ता यूं बंद हुआ कि चारों तरफ झाड़ियां थीं और मुझे उनके दरमियान से गुजरना था। मैं बीच से निकला तो एकदम मेरे आसाब पर बिजली सी गिरी। मैं सदमे से अपनी जगह साकित हो गया।
मेरे सामने चंद फुट की जगह हमवार थी, तकरीबन एक वॉलीबॉल के ग्राउंड जितनी, और उसके वसत में कोई इंसान लेटा हुआ था। वो उल्टा लेटा हुआ था और उसके हाथ दोनों तरफ फैले हुए थे। उसकी शनाख्त के लिए जरूरी था कि मैं उसका चेहरा देखता, वरना ये समझता कि वो एक महज लाश है। ये अनवर अली का ड्राइवर था, जिसकी गोली का निशाना बनने की पुरदर्द आवाज मेरे कानों ने भी सुनी थी। उस जाननिसार ने हमें कातिलों की यलगार से हिफाजत के साथ निकाल लिया था। उन्हें हमसे दूर रखने के लिए उसने हमलावरों को निशाना बनाया था, मगर वो अकेला था और उनके फायर से खुद मारा गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचकर मैं घुटनों के बल बैठ गया। अंधेरे में न जख्म का पता चलता था और न जख्म से बहने वाले लहू का। उसका जिस्म भी बारिश में सर्द पड़ के अकड़ चुका था। उसे पलटकर सीधा करना और उसकी सूरत देखना एक बेमकसद हरकत होती। कुछ देर यूं ही सरने को बैठने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। मैं यकीन से कह सकता था कि मैं उस जगह से दूर नहीं जहां गाड़ी दरख्त से टकरा के रुकी थी। मैंने दाएं बाएं देखा और फिर एक तरफ कदम बढ़ाए, रुक के वापस आया और ड्राइवर की जेब में देखा। किसी जेब में रिवॉल्वर नहीं था। रिवॉल्वर उसके हाथ में या उसके हाथ के नजदीक भी नहीं था। झुककर और आंखें फाड़ फाड़ के हर तरफ देखने पर मुझे कहीं रिवॉल्वर करीब भी नजर नहीं आया, तो मैंने बड़े तजब्जुब के साथ उस लाश को थोड़ा सा हिला के एक हाथ नीचे डाला। रिवॉल्वर उसके नीचे दबा हुआ था, जो एकदम से मेरे हाथ में आ गया। उसके बेजान बदन ने रिवॉल्वर को बारिश में भीगने से बचा लिया था और ये इस्तेमाल के काबिल था। थैंक यू फ्रेंड, मैंने दिल ही दिल में कहा और अब ज्यादा एतमाद के साथ आगे बढ़ा। सुराग कोई नहीं था, बस मैं अंदाजे से चलता गया, थोड़ा सा दाएं तरफ, फिर थोड़ा सा मुखालिफ समत में। जहां भी मुझे रास्ता कुछ साफ मिला, पजेरो भी अचानक उसी तरह मेरे सामने आ गई जैसे ड्राइवर की लाश आई थी। वो एक दरख्त में घुसी हुई थी। मैं कुछ देर दम साधे खड़ा रहा, फिर मैंने नीचे से खासा बड़ा पत्थर उठाया और दूसरे दरख्त की ओट से गाड़ी पर उछाल दिया। पत्थर ने गाड़ी की फौलादी छत पर एक धमाका किया। यह आवाज गिरदोपेश में 100 गज दूर दुश्मन को भी मुतवज्जे कर सकती थी। जब 10 मिनट तक जंगल का सुकूत बरकरार रहा तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। उसका सामने का हिस्सा तसादुम के बायस तबाह हो गया था। विंड स्क्रीन निकल गई थी, ग्रिल टूट गई थी, लेकिन दरमियान से टक्कर की वजह से एक तरफ की हेडलाइट्स सलामत थी। मैंने ड्राइवर की साइड से खिड़की में झांका और अंदर हाथ डालकर हेडलाइट का स्विच ऑन कर दिया। तारीक जंगल में एकदम रोशनी बिखर गई। 10-15 गज तक दरख्तों में जहां जहां रोशनी गई थी वहां रेंगने वाले मखलूक और उड़ने वाले कीड़े और उनकी हरकत वाज़ेह दिखाई देने लगी। मुनक्किस होने वाली रोशनी ने भी दाएं बाएं और ऊपर तक जंगल का पूरा मंजर नुमाया कर दिया। ऊपर वाले दरख्त के पंछी मुस्तरिब होके एहतजाजी अंदाज में बोले और एक दो ने फजा में चक्कर भी लगाया। ये उनकी पुरसुकून रातों में उल्लू की मदाखलत थी। मैंने लाइट को चंद सेकंड बाद ऑफ कर दिया और खुद एक दरख्त की ओट में रूपोश हो गया। ये हो सकता था कि रोशनी अनवर अली के अलावा मेरे दुश्मनों को भी मुतवज्जे कर ले, जो मेरी तरह दम साधे बैठे हों कि आखिर कब तक मैं अपनी पनाहगाह से नहीं निकलता। पूरे 10 मिनट मैंने बड़े जब्त के साथ गुजारे और फिर बाहर आकर लाइट्स को दोबारा ऑन किया। ऐसा मैंने बार बार किया। लाइट ऑन और फिर ऑफ करने से तारीक जंगल का एक हिस्सा बार बार रोशन होता था। बहुत दूर से भी सिग्नल को देखा जा सकता था। अगर अनवर की नजर एक बार इधर न उठी तो दूसरी बार उसे उफक के बार बार रोशन होने से अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ ऐसी रोशनी सिर्फ उसकी गाड़ी फैला सकती थी। गाड़ी के दोनों दरवाजे तसादुम की कुव्वत से फंस गए थे। इंजन के बाद उनकी ड्राइविंग केबन के फ्रेम को भी नुकसान पहुंचा था और गाड़ी तकरीबन तबाह हो गई थी। एक खिड़की का शीशा गायब था। वो गालिबन झटके से पूरा ही निकल गया था। उसमें से खुद को अंदर पहुंचा के मैंने डैशबोर्ड के खानों की तलाशी ली। मुझे उसमें से एक टॉर्च मिली। दोबारा बाहर आने से पहले मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, एक बार, दूसरी बार और देर तक, और तीसरी बार, और फिर मैंने मजीद 10 मिनट एक दरख्त के पीछे इंतजार में गुजारे। मेरी ये कोशिश कामयाब रही।
तीसरी बार मैं दरख्त के पीछे ही था कि मैंने अंधेरे में कोई हरकत सी देखी। मैंने बाहर निकल के गौर किया तो वो कोई इंसानी हौला था। वो एक झलक दिखलाकर गायब हो गया था। दूसरी बार वो चंद सेकंड के वक्फे से दोबारा नजर आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये अनवर के सिवा कोई नहीं हो सकता था। हमलावर ऐसी एहतियात का मुजाहरा न करते। वो दूर से ही मुझे निशाना बनाने के लिए फायर खोल देते। वो यकीनन फरार हो चुके थे और ये अनवर था जो मेरे लाइट सिग्नल या गाड़ी का हॉर्न सुनकर इस तरफ आ रहा था। मैं दरख्तों की ओट में आगे बढ़ा। तकरीबन 40-50 गज के फासले से मैंने अनवर को पहचान लिया। मैं एहतियात को बालाए ताक रखकर दौड़ा। अनवर, मैंने चिल्लाकर कहा और अनवर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हम ऐसे बगलगीर हुए जैसे बरसों बाद मिले हों। तूने देख लिया था मेरा लाइट सिग्नल? मैंने खुशी से कहा। हाँ, हॉर्न की आवाज भी सुनी थी। वो बोला, ठीक है ना तू? हाँ, और तू? मैंने उसे टटोल कर देखा। तू जख्मी है, अनवर ने कहा। ये खराशें हैं, खुदा का शुक्र है तुझे भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ था तू? दरख्त पर चढ़ा बैठा था, चिमटे काटते रहे सारी रात। फिर मैं थक कर नीचे आ गया। मैं हंसा। यही मेरे साथ भी हुआ। अच्छा चल बता, जाना किधर है? तुझे अंदाजा है ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो मेरा हाथ पकड़कर चलने लगा। हम टॉर्च की रोशनी में रास्ता देख सकते थे। यार, वो तेरा ड्राइवर, वो मारा गया। तुझे कैसे पता चला? फायर और उसकी चीख की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। मैंने उसकी लाश देखी है अभी, मैंने दुखी दिल से कहा। वो रुक गया। अच्छा, कहाँ देखी है? मैंने हाथ से इशारा किया। उधर पीछे, वहां थोड़ा दूर। फिर रिवॉल्वर निकाला। ये उसके नीचे दबा हुआ था, इसलिए पानी से खराब नहीं हुआ। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसने जवाबी फायरिंग की थी। ये न करता तो शायद निशाना बचने से बच जाता। कोई और हमलावर भी तो निशाना बना होगा। वापस आके देखेंगे, अभी चल। वो मेरा हाथ पकड़ के बोला। यार, उस जानिसार ड्राइवर की लाश को जानवर तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जंगल में गीदड़ और भेड़िए तो बहुत हैं, लेकिन आसपास से उनकी आवाज सुनाई नहीं थी। मैंने कहा, वो खून की बू पर आ सकते हैं। नहीं, वो इतनी देर से नहीं निकलते। अब तक भूख मिटा के वापस जा चुके होंगे। 3 घंटे बाद रोशनी फैल जाएगी। हम जाके जल्द अज जल्द वापस आते हैं। तुझे ये जगह याद रहेगी? हाँ, सारा बचपन और लड़कपन इसी इलाके में शिकार करते गुजरा है। हिरन वगैरह तो है नहीं, खरगोश बहुत सारे मैंने मारे और परिंदे भी। अनवर, ये हमला करने वाले कौन थे? पता चल जाएगा। जाहिर है हमारे दुश्मन थे। कौन हो सकते थे ये भी तू जानता है? वो तलखी से बोला। हमारी पेशकदमी की रफ्तार अब खासी तेज थी। सिर्फ आधे घंटे के बाद हम सड़क पर थे। उस जैली सड़क पर उस वक्त किसी किस्म का ट्रैफिक नहीं हो सकता था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं किसी हद तक जख्मी हूं। गहरी खराशें मेरे हाथों पर ही नहीं, चेहरे और गर्दन पर भी थीं, जिनसे बहने वाला खून अब जम गया था। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। अभी उसका असर मेरी जिस्मानी सलाहियत पर नहीं पड़ा था। मैं भूख, प्यास और बेआरामी के बावजूद थकन और कम हिम्मती का शिकार नहीं था। यही कैफियत अनवर की भी थी। हम जिंदा थे और अपने पैरों पर चल सकते थे। ये एहसास हमें कुव्वत दे रहा था। सड़क पर हमारी रफ्तार बढ़ गई। सिर्फ आधे घंटे के बाद हमने हवेली को देखा। उसके दरवाजे पर कुर्सी रख के सोने वाला गार्ड अनवर के हिलाने से हड़बड़ा के उठा और उसने बौखलाहट में अपनी राइफल उठा के अनवर को सल्यूट किया। वो सर, जरा मेरी तबीयत खराब थी। अनवर ने उसके कंधे पर थपकी दी। चलो, दरवाजा खोलो। उसने बड़ी मुस्तैदी से दरवाजे का कुफल खोला। यूं ड्यूटी पर गफलत के जुर्म में रंगे हाथों पकड़े जाने पर वो कितना परेशान होगा, इसका मुझे अंदाजा था। शायद उसे अब भी डर होगा कि उसको सजा मिलेगी, मगर अनवर ने वही किया जो मैं करता। इंसान कोई मशीन तो नहीं होता, और खराब तो मशीन भी हो जाती है। इस बार माफी मिल गई तो दोबारा वो ऐसी गलती का इर्तिकाब नहीं करेगा। मैं और अनवर अंदर पहुंचे तो सब मामूल के मुताबिक था। किसी को भी ये अंदाजा नहीं हो सकता था हम लौट कर कैसे आए और आने से पहले हम पर क्या गुजरी। सब ने ये बाआसानी फर्ज कर लिया होगा कि हम लाहौर में ही किसी होटल में रात गुजारने के लिए रुक गए। रात के मुहाफिज तीनों बरामदों में टहल रहे थे।
ایک برآمدے میں دوسرا کمرہ میرا تھا اور آخری انور کا، دوسرے میں پہلا خالی تھا، دوسرا کمرہ اکبر اور تیسرا اس کی بیوی کی تحویل میں تھا۔ تیسری طرف بڑے چودھری صاحب کا بیڈ روم تھا اور ان کا مہمان خانہ۔ اپنے کمرے میں جا کر انور نے باہر اٹینشن ہو جانے والے گارڈ کو اشارے سے اندر بلایا، جاؤ چاچا گل کو جگاؤ۔ جی جناب عالی۔ گارڈ نے پرتشویش نظر سے انور کو دیکھا، مگر اس کا موڈ دیکھ کر کوئی سوال کرنے سے گریز کیا۔ میرا خیال ہے کہ تو ابھی یہیں رک، واش روم میں جا کے خود کو صاف کر لے، انور نے کہا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی توانائی بحال کر رہا تھا۔ اس کی جلدی نہیں، پہلے تو کچھ کھانے کے لیے منگوا لو۔ ابھی چاچا گل سے کہتا ہوں، وہ سب سنبھال لے گا، انور نے کہا۔ اس وقت میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ چاچا گل خاصی تشویش کے ساتھ نمودار ہوا۔ خیریت جناب علی، کیا ہوا؟ ابھی بتاتا ہوں، پہلے کچن میں سے کسی سے کہو کہ ہمارے لیے کافی لائے، ابلے ہوئے انڈے، اس کے بعد ہائی لیکس پک اپ نکلواؤ، دیکھو کون ڈرائیور تمہارے ساتھ جائے گا، ایک دو بندے اور لے جاؤ، اور دیکھو ابھی کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ پر جانا کہاں ہے جناب؟ انور نے اسے وضاحت سے اس جگہ کے بارے میں بتایا جہاں سے چاچا گل کو ڈرائیور کی لاش اٹھانی تھی۔ سب کے پاس ٹارچ ہونی چاہیے، تھوڑا سا تلاش کرو گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے، اس کی لاش اٹھوا کے لاؤ اور صبح ہوتے ہی کفن دفن کا انتظام کرو، اور ابھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں گرم پانی سے غسل کر کے اپنے زخم ڈیٹول سے صاف کر چکا تھا اور کپڑے بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے بیڈ روم کا واش روم استعمال کیا تھا۔ اتنی دیر میں انور بھی صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کافی اور انڈے کھائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آ گیا تھا کچن سے۔ ہم نے درد کا احساس مٹانے والی گولیاں بھی کھائیں۔ اس وقت تک صبح کاذب کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ فوری طور پر مجھے نیند کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی اور یہ وقت سونے کا بھی نہیں تھا۔ انور کچھ دیر کے لیے بیڈ پر دراز رہا اور پھر صوفے پر لیٹ گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ کچھ دیر پہلے ہم پر گزر جانے والی رات کے واقعات کا اثر نہیں تھا، لیکن اب اس وقت کا ہر لمحہ جیسے پھر سے زندہ ہو گیا تھا۔ انور بھی شاید وہی سوچ رہا تھا جو میں، اور یہ فطری رد عمل تھا۔ زندگی کی مہلت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ خدا نے ہمیں محفوظ رکھا۔ مارے جانے والے سے بچانے والے کا ہاتھ یقیناً زیادہ بڑا اور طاقتور ہے۔ پھر بھی یہ خیال جاتا نہیں تھا کہ سازش کامیاب ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ انور بھی کسی سوچ میں گم تھا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، یار میں چاہتا ہوں کہ ابھی اصل بات کسی کو معلوم نہ ہو۔ تم نے گل چاچا سے بھی یہی کہا تھا، لیکن لاش اٹھانے والے جو اس کے ساتھ گئے ہیں، جب گل چاچا کو بتا دیا ہے میں نے تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ابھی لاش لانے کے بعد میں اسے مزید ہدایات دوں گا۔ میں نے کہا، اوکے، ہماری سٹوری کیا ہوگی؟ وہ سوچ کے بولا، اوکے۔ ہم شہر سے آ رہے تھے۔ مراداں والی کی طرف آنے والی سڑک پر کچھ لوگوں نے ہماری گاڑی روکنے کے لیے فائر کیے۔ انہوں نے ہمیں اتار دیا اور ڈرائیور کو ساتھ لے گئے۔ وہ ڈاکو نہیں تھے؟ ظاہر ہے، ورنہ ہمیں لوٹتے۔ ہمارے دشمن ہوتے تو ہمیں بھی لے جاتے یا مار دیتے۔ میں نے کہا، یہ ڈرائیور کی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا؟ ہاں، وہ یہاں 3 سال سے تھا اور یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، اور دنیا میں اکیلا تھا اور اس کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ ہمیں علم نہیں وہ کس کے حوالے سے آیا تھا، کبھی کبھی چھٹی لے کر آ جاتا تھا۔ کہاں جاتا تھا؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پولیس تفتیش کی رسمی کارروائی ضرور کرے گی، اسی لیے میں تجھے بتا رہا ہوں۔ ممکن ہے اکبر کو یا ابا جی کو اس کے بیک گراؤنڈ کا علم ہو، انہیں کچھ بتانا ہوگا تو وہ بتا دیں گے۔ ہم اپنی بات کو اس واقعے تک محدود رکھیں گے کہ یہ واقعہ کس وقت اور کہاں پیش آیا۔ ہم اتنی رات گئے کیوں واپس آ رہے تھے؟ ہم وقت پر پہنچ جاتے، میرا مطلب ہے رات کو لاہور سے کھانا کھا کے چلتے تو زیادہ سے زیادہ 12 بجے یہاں ہوتے، لیکن لاہور سے باہر آئے تو گاڑی میں کچھ خرابی ہوئی۔ ڈرائیور نہ جانے کہاں سے میکینک کو لایا، دیر اسی لیے ہوئی۔ ڈرائیور کے وہ دشمن جانتے تھے کہ وہ واپس آئے گا تو اسی راستے سے گزرے گا۔ وہ انتظار کرتے رہے، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رات 2:30 بجے کے بعد۔ پھر ہم پیدل واپس آئے، اور یہ خراشیں جو ہم دونوں کو آئی ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔
स्टोरी में तरमीम कर लेते हैं। वो हमें भी ले गए थे, मगर जंगल में एक जगह उन्होंने हमें उतार दिया। फिर बारिश हुई, गाड़ी को ड्राइवर समेत आगे कहाँ ले गए हमें नहीं मालूम। हम बारिश रुकने के बाद आए तो ये खराशियां आईं। मैंने सर हिलाया। ठीक है, तू चाहता है कि कहानी में से साजिश का आंसर निकाल दिया जाए। हम ये ना कहें कि कातिलाना हमला हम पर किया गया था। हाँ, मेरा यही मकसद है। इस वारदात के पीछे जो भी था उसे शक नहीं होना चाहिए। शक तो हमारे झूठ से हो जाएगा, वो बोला। हाँ, लेकिन वो समझेगा कि हम डर गए या हम इस वाक़े की तशहीर नहीं चाहते। उसे यही परेशानी होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। उसका तजस्सुस उसे मजबूर करेगा कि झूठ की वजह जाने। मैंने कहा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन क्या तुझे किसी पर शक है? वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला। उसका नाम लेना जरूरी है दोस्त? नहीं, सबूत कोई नहीं तो नाम लेने से फायदा। राइट, सबूत मिल जाएगा, आज ना सही तो कल सही। लेकिन अब मैं भी चौकस हूं, मुझे मालूम है वो चैन से नहीं बैठ सकता। अनवर अली की राय से इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं थी। उस मौजू पर मजीद बात करने का मौका भी नहीं मिला। गुल चाचा ने अंदर आकर बताया, मैयत आ गई है जनाब आली। अनवर उठ खड़ा हुआ। कहाँ रखी है? मेहमान खाने में। वो कुछ उदास था। तुम जानते हो ना हमारी गाड़ियों की सर्विस और देखभाल कहाँ होती है। उन्हें फोन करके बता दो कि गाड़ी को हादसा पेश आया है और वो कहाँ मौजूद है। उसे उठवा लें। मैं शहर जाऊंगा तो उनसे बात कर लूंगा। ड्राइवर कब से था हमारे पास? 3 साल से ज्यादा हो गए जनाब। कहाँ का रहने वाला था? किसके हवाले से आया था? उसका कोई वाली वारिस है? सवात या गिलगित का रहने वाला था। बड़े चौधरी साहब के पास आया था, उन्हें मिला था कहीं। साल में 1 बार या 2 बार छुट्टी लेकर जाता था, मगर ये मालूम नहीं कि कहाँ। सुना है कबायली इलाके से भागा हुआ था, कोई लड़की निकाल लाया था। उसके कबीले वाले पीछे लगे हुए थे। काफी अरसा दोनों छुप कर रहे और इधर उधर फिरते रहे। फिर कबीले वालों को पता चल गया। उन्होंने दोनों को कत्ल करने के लिए घेर लिया, मगर ये बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। वो अपनी बीवी के कातिल से बदला लेने के चक्कर में था और वो इसे मारने के चक्कर में इसने अपना नाम भी बदल लिया था। तुम तो सब कुछ जानते हो, ये उसने खुद बताया था तुम्हें? जी जनाब। आदमी अकेला कैसे रह सकता है? कोई तो होना चाहिए जिससे कभी दिल की बात कहे। पहले नहीं बताता था, मगर बाद में मुझ पर भरोसा करने लगा था। और कौन लोग थे खानदान में? सब थे जनाब अली। बाप था, भाई बहन। गुल चाचा ने आ भर कर कहा। कमाई का क्या करता था? उसने कुछ तजब्जुब से कहा। कुछ नहीं, मेरे पास रखवाता था। मैंने कई बार समझाया कि चलो अब बहुत शौक मना लिया, शादी कर लो, यहाँ अपना घर बनाओ। मेरी बात सुनता था, शायद मान भी जाता। गुल चाचा ने आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ किया। सब किस्मत के खेल हैं चाचा। अब उसकी रकम का क्या करोगे? उसने कहा था अगर मेरे दुश्मनों ने मुझे तलाश कर लिया तो छोड़ेंगे नहीं। कबायली 100 साल के बाद भी कब्जा जरूर लेते हैं। अगर ऐसा हो तो मेरी लाश मेरे खानदान वालों तक पहुंचाने की कोशिश करना और ये सारी कमाई मेरी माँ को दे देना। गुल चाचा की बात ने मुझे भी उदास कर दिया। एक सादा सफा नजर आने वालों की जिंदगी भी कैसी दास्तान हो सकती है, कभी गुल रंग तो कभी लहू रंग। मैंने कहा, तुम्हें उसकी फैमिली का पता मालूम है? जी सर, उसने खुद दिया था। चाचा गुल ने कहा, ठीक है, पर तुम खुद ही ये जिम्मेदारी पूरी करो। यहाँ पुलिस की रस्मी कार्रवाई पूरी हो जाए तो मैयत ले जाओ। अनवर अली ने कहा, जो कुछ तुमने हमें बताया है पुलिस को भी बता देना। मैंने कहा, बता दूंगा सर, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आपने उन लोगों को देखा तो होगा जो इसे कत्ल करने आए थे। अनवर ने इकरार में सर हिलाया। इसलिए उन्होंने हमें उतार दिया था जंगल में ले जाकर। हम उनके चेहरे नहीं देख सके थे। चाचा कुल चला गया तो अनवर ने कहा, हम जो कहानी बना रहे थे वो हकीकत थी। चलो झूठ से बच गए, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है। दुनिया में कितने दुखी दिल वाले अपने जख्म छुपाए फिर रहे हैं। अब सुबह का उजाला बहुत फैल गया था। मामूल के मुताबिक बड़े चौधरी साहब का नाश्ता उनके कमरे में पहुंचा दिया गया था।
रेशम दरवाजे में नमूदार हुई। उसकी शख्सियत में रूनुमा होने वाली तब्दीली ने मुझे हैरान कर दिया। ऐसा अचानक हुआ था या पहले मैंने उस पर गौर नहीं किया था। मेरे सामने जो लड़की थी वो किसी तरह भी देहाती नहीं थी। उसका लिबास बेशकीमत ही नहीं, जदीद तरीन वज़ा का भी था, और ये फैसला करना मुश्किल था कि लिबास उस पर हसीन लग रहा था या लिबास ने उसे हसीन बना दिया था। रेशम का रूप भी निखर आया था, और महसूस न होने के बावजूद उसने बड़े सलीके से हल्का सा मेकअप भी कर रखा था। हम दोनों को दम बखुद और पलक झपकाए बगैर अपनी तरफ देखता पाकर उसका रंग लाल हो गया। वो खुश भी हुई तो ये एक फितरी सी बात थी, यही वो चाहती होगी। उसने कहा, क्या हो गया तुम दोनों को? मैं रेशम हूं। मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं, रेशम को जानते हैं हम। तुम उसका रंगीन डिलक्स एडिशन हो। ये इनकलाब क्या है? अनवर ने कहा। वो शर्मा के बोली, सलोनी ने सब किया है। अनवर ने कहा, उसे मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता हूं। रेशम हंसी। वो क्या होता है? आला कारकर्दगी का इनाम। उसने तो कमाल कर दिया, अनवर बोला। मैंने कहा, दोस्त तुम्हारा मतलब है रेशम खुद कुछ नहीं थी, अब हीरा नजर आ रही है, पहले कोयला थी क्या? देखो, ये तुम्हें मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है। सोना तो सोना होता है, जरगर उसे जेवर बनाता है। रेशम खिलखिलाकर हंसी। चलो अब बहुत हो गया, तुम लोग रात को कहीं से पिट कर आए हो, ये क्या हुआ? एकदम मुझे याद भी आया कि ड्राइवर की मैयत गेस्ट हाउस में रखी है और हम कैसी बातें कर रहे हैं। शायद ये खुद गर्जी और बेहिसी थी कि हम एक फर्शनास नमर खार की मौत को इतना गैर संजीदा ले रहे थे। वो इस घर का फर्ज होता तो हमारा दुख कितना होता, फिर हम ऐसी बातें ना करते। अनवर ने कहा, रात को एक हादसा पेश आ गया था। मैंने कहा, और उसमें ड्राइवर मारा गया। हमने बेहतर समझा कि बड़े चौधरी साहब को फौरन ना बताएं, वो नाश्ता कर लें तो बताएं, वो दिल के मरीज हैं। रेशम का चेहरा भी उदास हो गया। चलो फिर नाश्ता कर लें, आज भाभी हमारे साथ नाश्ता करेंगी, वो इंतजार कर रही हैं। उनको भी बाद में बताएंगे पूरी तफसील, अनवर ने कहा। नाश्ते की मेज पर छोटी चौधराइन का मौजूद होना एक हौसला अफजा तब्दीली की तरफ इशारा करता था। शायद उसने ये तस्लीम कर लिया था कि अनवर अली का हालात पर मुकम्मल कंट्रोल है, और इसका इम्कान 1% भी नहीं कि उसके शौहर का दौरे हुकूमत वापस आ सके। सूरत हाल पर गौर करने और उसे समझने के लिए उसे काफ़ी वक्त मिल गया था। अपने कमरे की तन्हाई में वो अमलन दिन रात कैद थी, और यकीनन बहुत दुखी भी होगी कि ज़िंदगी की गाड़ी जो ऐसी सुबक रफ्तारी से जाहो जलाल और ऐशो इशरत की राह पर रवां दवां थी, अचानक एक हादसे में उलट गई। और वो सब जिसे उसने हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और हक तस्लीम कर लिया था, माजी की एक तकलीफदेह याद के सिवा कुछ नहीं था। वो एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, और अपनी ज़िंदगी के लिए हालात को काबिल कबूल हद तक बेहतर बनाने के लिए सिर्फ उसका रोना धोना काफ़ी नहीं होगा। उसका शौहर एक कैदी के सिवा कुछ नहीं। वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो अपनी फैमिली के लिए क्या करेगा? ये जिम्मेदारी पूरी तरह से अब उस पर आ गई थी। उसके लिए हालात से लड़ना नामुमकिन था। उन हालात से समझौता करके और मुसालियत और मुफाहिमत से काम लेकर वो ज़रूर कोई कोशिश कर सकती थी, अपने लिए भी और शौहर के लिए भी। अनवर ने भाभी को नाश्ते की मेज़ पर देखकर खुशी का इजहार किया और उसे इज्जत भी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका साथ होना। ख्वाहिश तो मेरी थी कि हम सब अब्बा जी समेत एक फैमिली की तरह बैठते। उसने एक ठंडी सांस ली। अगर तुम चाहोगे भाई जी तो ये भी हो जाएगा, वो बोली, कभी ना कभी। अनवर ने नफी में सर हिलाया। मैं सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता हूँ, उम्मीद नहीं रख सकता। भाभी ने फौरन बात का रुख पलट दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं कि अब्बा जी की राय तुम्हारे बारे में बदल गई है। अब तो बदलेगी, वक्त जो बदल गया है, अनवर ने कहा। वो कह रहे थे, अनवर ये सब कैसे करेगा कि मेरे इलाज का इंतजाम यहां हो जाए। मैंने ऐसा कर लिया है, आज आप भी देख लेंगी, अनवर ने कहा, और अब्बा जी को भी यकीन आ जाएगा। रेशम ने कहा, आप लोग नाश्ता भी करें, सिर्फ बातें नहीं। भाभी ने सर हिलाया। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? वो हम जंगल में फंस गए थे कल रात।
تم لوگ لاہور گئے تھے یا شکار کرنے؟ بھابھی بولی۔ شکار کرنے تو نہیں گئے تھے، خود شکار ہو گئے۔ ناشتہ کریں پھر بتاؤں گا، انور نے کہا۔ شاید انور کے لہجے سے بھابھی نے غلط اندازہ کیا کہ اس کی باتیں انور کو ناگوار گزری ہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کے ناشتہ کرتی رہی۔ ناشتہ ختم کرتے ہی انور کھٹ کھڑا ہوا۔ آپ ابا جی کے کمرے میں آ جائیں۔ بڑے چودھری صاحب اپنے بستر پر دراز ٹی وی پر کوئی فلم لگا کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے اور انور کو دیکھ کر انہوں نے ٹی وی بند کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے نہ بھابھی نے لفٹ کرائی ہے اور نہ چودھری صاحب نے۔ انہوں نے تو میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ رات دیر سے آیا تھا تو؟ میرے سونے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ جی ابا جی، کافی دیر ہو گئی تھی۔ انور کی ماں نے کہا، یہ تیرے چہرے پر نیل اور خراشیں کیسی ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں اماں جی، ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ چودھری صاحب نے کہا، اچھی پہلے سنا۔ کل ہم دونوں نے سارا لاہور چھان مارا اور وہ سب کر لیا جو آپ چاہتے تھے۔ آج سے علاج کی تمام سہولتیں آپ کے کمرے میں فراہم کرنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ امید ہے اسی ہفتے میں سب کچھ لگ جائے گا۔ تمام مشینیں، انہیں چلانے کے لیے جنریٹر، ضروری دوائیں، سب آ جائے گا۔ چودھری کے چہرے پر کچھ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مشکل ہوگا۔ کوشش سے مشکل آسان ہو جاتی ہے ابا جی۔ ایک ڈاکٹر سے بھی بات کر لی ہے، وہ یہیں رہے گا۔ ایک نرس بھی آ جائے گی جو 24 گھنٹے آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ چودھرائن نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اللہ جزا دے تجھے۔ میں نے محسوس کیا کہ انور کے والدین کے رویے میں واضح ندامت تھی، مگر ان کا مرتبہ اور ان کی انا اس کے اعتراف میں حائل تھی۔ تاہم مجھے اب امید نہیں، یقین تھا کہ بہت جلد وہ خود انور کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ظلم کا اعتراف کر لیں گے۔ چل اب بری خبر بھی سنا دے، بڑے چودھری نے کہا۔ انور نے کہا، وہ جو ہمارا ڈرائیور تھا سوات کا، وہ کل مارا گیا دشمنوں کے ہاتھوں۔ چودھری صاحب نے سارا واقعہ توجہ سے سنا، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ انہیں اس پر زیادہ دکھ نہیں ہوا۔ ان کے لیے وہ عام ملازم ہی تھا۔ اس کی لاش کو میں سوات بھجوا رہا ہوں، انور نے کہا۔ اوے پتر، اس کی کیا ضرورت ہے، یہیں دفن کرا دے، چودھری بولا۔ دراصل مرنے سے پہلے اس نے درخواست کی تھی، پتہ بھی بتا دیا تھا اور میں نے وعدہ کر لیا تھا، انور بولا۔ آدھا دن ڈرائیور کی لاش کو کفن دینے کے بعد روانہ کرنے میں گزر گیا۔ میت گئی تو ماحول پر سوگوار فضا طاری رہی۔ دوپہر کے بعد گل چاچا ہماری حادثے میں تباہ حال گاڑی کو ورک شاپ پہنچانے چلا گیا۔ سپہر کے بعد میڈیکل کمپنی کا ایک ٹرک نمودار ہوا۔ اس میں 2 ماہرین تھے اور 2 مددگار، جن میں ایک خود ٹرک ڈرائیور تھا۔ ماہرین میں ایک وہی تھا جس نے مجھے سکھر جیل کے ایک قیدی کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ یہ میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس کا امکان موجود تھا کہ یہاں وہ زیادہ فراغت کے ساتھ مجھ سے بات کرے اور مجھے بتائے کہ ہو بہو میری شکل و صورت والا ایک سزائے موت کا قیدی اس نے سکھر جیل میں دیکھا تھا۔ میں پھر اس کی پرزور تردید کر سکتا تھا اور خود اس سے پوچھ سکتا تھا کہ آخر اس کا سکھر جیل میں جانے کا اتفاق کیسے ہوا تھا، لیکن ہر صورت میں مجھے رسک لگتا تھا۔ ٹرک سے اتر کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کیسے ہیں آپ ملک سلیم صاحب؟ میں نے کہا، آپ نے کل اپنا تعارف تک کرا دیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہاں آپ کرتے کیا ہیں۔ بس انسٹالیشن مینیجر ہوں، تمام مشینیں اور آلات لگانا اور ان کی پاور سپلائی میرا کام ہے۔ یہ الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرنگ ہے۔ آپ کے پاس دونوں ڈگریاں ہیں؟ میں نے BSc کیا تھا میکینیکل انجینئرنگ میں NET کراچی سے۔ پھر مجھے کمپنی نے 1 سال کی ٹریننگ پر جاپان بھیجا اور وہاں میں نے مختلف ہسپتالوں کو دیکھا، انسٹالیشن پروسیس کو دیکھا اور ایک طرح سے اپرینٹس کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ یہ دوسرے صاحب ان مشینوں کی ورکنگ اور کارکردگی دیکھتے ہیں۔ مینٹیننس انجینئر ہیں اور علیم الدین نام ہے ان کا۔ علیم الدین اس وقت انور سے بات کر رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب آ گئے۔ ملک، یہ علیم صاحب ہیں، یہ کمرہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سارا ایکوپمنٹ لگایا جائے گا۔ علیم نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور چند منٹ کے بعد ہم بڑے چودھری کی خوابگاہ میں تھے۔ دونوں ماہرین نے 2 منٹ میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہمیں یہ کمرہ خالی چاہیے، بالکل خالی۔
इसमें तो वक्त लगेगा, अनवर ने परेशानी से कहा। अभी हम इक्विपमेंट को उतार जाते हैं, आप बताएं फिर कब आएं। मेरा ख्याल है कल सुबह, अनवर ने कहा। दूसरी बात, हम तमाम कमरे को मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट करेंगे जैसे कि अस्पताल का कमरा होता है। दीवारों पर से ये सब उतार लेंगे जो मौजूद हैं, इन पर सफ़ेद रंग होगा। बड़े चौधरी ने खामोशी से एहतजाज किया। ओए, फिर तो हर वक्त मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। अनवर ने कहा, नहीं अब्बा जी, आपको ऐसा नहीं लगेगा। हम इसकी नई डेकोरेशन करा देंगे, फूल और तस्वीर। आखिर बेड ये क्यों नहीं रह सकता? बड़े चौधरी ने कहा। अलीम ने सोच के कहा, रह सकता है, फोम बदल देंगे, ये बहुत नरम हो गया है, और बेडशीट्स इतनी हो कि हर रोज बदली जाएं, बिल्कुल साफ, अलग और धुली हुई। अनवर ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं, रंग के लिए भी एक दिन चाहिए कम अज कम। रंग करने वाले भी शहर से ही आएंगे। वो आप ही ले आएं तो बेहतर है। हम ले आएंगे, अलीम ने कहा। उसके बाद कमरे को ऐसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जैसे आमतौर पर होता है। सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसकी आप फिक्र ना करें, अनवर ने कहा। अब उन दोनों ने जायजा लेना शुरू किया कि किस चीज के लिए कहाँ जगह मुनासिब रहेगी और उसे कहाँ से पावर सप्लाई होगी। शाम होते ही वो चले गए। मुझे भी शनाख्ती कार्ड ऑफिस जाना था। अनवर मुझे साथ ले गया। उस शाम हमें और कोई मसरूफियत नहीं थी। अनवर ने गैर मुतवक्के तौर पर रेशम को साथ चलने के लिए कहा। रेशम ने गालिबन एहतियात पसंदी से काम लेते हुए सलोनी को भी दावत दे दी ताकि उस पर अकेले मेरे साथ जाने का इल्जाम ना आए। वो एक बड़ी खुशगवार शाम थी। शनाख्ती कार्ड का मसला तो चंद मिनट में हल हो गया। उसके बाद हमने पीसी के पुरसुकून और खूबसूरत माहौल में चाय पी और रात के खाने तक का वक्त तफरीह में गुजरा। सलोनी तो खैर हमेशा से खुश लिबास थी। उसने रेशम को भी हैरत अंगेज तौर पर अपना जैसे बना दिया था। ये लगता ही नहीं था कि वो बाबा रहीम बख्श की वही बेटी है जो चंद रोज कबल तक देहाती फैशन के सिवा कुछ नहीं जानती थी। दोनों खवातीन की तालीम मैट्रिक तक थी। मैट्रिक दोनों ने पास नहीं किया था। रेशम बड़ी हैरत से सलोनी की निगरानी में सोशल एटिकेट्स और अपर क्लास की खवातीन के अदाब-आदाब सीखने में कोशां थी। रेशम ने कदम कदम पर गलती की। चाय पीते हुए पीसी के माहौल में वो घबराहट के शिकार थी। वो चाय नहीं पीती थी मगर उसने पी। खाने के वक्त जब वेटर ने मेन्यू उसके सामने रखा तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे या क्या कहे। सलोनी ने वेटर को कुछ देर बाद आने का कह के टाला, फिर रेशम को बताती रही कि उसमें क्या लिखा है। अंग्रेजी वो पढ़ सकती थी मगर क्या चीज क्या है ये उसे कैसे मालूम हो सकता था। उस काम में भी सलोनी ने उसकी मदद की। हम खाना खा चुके तो वेटर बर्तन उठा के ले गया और मैं दर हकीकत ऐसा महसूस कर रहा था कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है। अनवर ने सबको मुखातिब किया, अब कॉफी या आइसक्रीम? रेशम ने सबसे पहले कहा, मेरे लिए तो आइसक्रीम। मेरे लिए कॉफी, मैंने कहा। मेरे लिए भी। सलोनी ने हाथ उठाया। ओके, मैं रेशम का साथ दूंगा। उसने वेटर को इशारा किया। उसी वक्त रेशम ने अनवर की तरफ झुक के आहिस्ता से कुछ कहा और उसने सर हिला दिया। सलोनी, तुम ऑर्डर दो, मैं जरा रेशम के साथ जा रहा हूं। फिर वो दोनों उठे और टेबलों के बीच में से गुजरते गायब हो गए। यह मंजर मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि रेशम ने रहनुमाई के लिए अपना हाथ अनवर के हाथ में दे दिया था और गांव की उस लड़की को उस हॉल में बैठे हुए लोगों की तजस्सुस भरी नजर और मानी खेज मुस्कुराहट की कोई परवाह नहीं थी। यहाँ यह नजारा मायूब था, ना ही अनोखा। तुमने तो कमाल कर दिया सलोनी, हीरे को पत्थर बना दिया, मैंने कहा। सलोनी हंसी। आप तो शायरी पर आ गए। ये नजर का कसूर है या दिल का? मैंने खिफ़्फ़त से कहा। तुम खुद देख रही हो मगर ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? रेशम को वॉशरूम जाना होगा, सलोनी ने कहा। उसे तो कुछ पता है नहीं, मैंने कहा। वो तुमसे कह सकती थी, क्या लेडीज ऐसी बात जेंट से करती हैं? हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, आप जेलसी महसूस कर रहे हैं, मैंने मजीद खिफ़्फ़त से कहा। करना तो चाहिए। अनवर यकीनन खुशकिस्मत है, ये सब महसूस कर रहे होंगे सिवाय मेरे। आप क्यों नहीं? रेशम के लिए मेरे दिल में कभी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। ये भी नहीं कहूंगा कि मैं उसे नहीं समझता था।
दरअसल अभी तक मैं नौरीन के ट्रांस से निकल नहीं पाया। क्या वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी? मैंने एक ठंडी सांस ली। खूबसूरत? पता नहीं, हो सकता है सिर्फ मुझे लगती हो। हुस्न तो देखने वाले की नजर में है। वो मेरे ख्यालों में जिंदा है, लेकिन जब वो मेरे साथ थी तब भी उसका ख्याल किसी और के साथ था। आपने कुछ नहीं कहा तो क्या उसने भी नहीं समझा? मैंने नफी में सर हिलाया। कभी नहीं। उसे एहसास होता तो वो इजहार करती न करती मुझे खबर हो जाती। सलोनी ने कहा, ये दोनों कहाँ चले गए? आइसक्रीम तो पिघल के शरबत बन गई है। लो, मेरे बात करने की देर थी, वो आ गए। क्या उन्हें एहसास होगा कि आधा घंटा गुजर गया? शायद नहीं, और जरूरत भी क्या है एहसास दिलाने की। अनवर ने करीब आकर कहा, सॉरी यार, उसकी तबीयत अचानक बोझल हो गई थी। बाहर ताज़ा हवा में बहाल हुई। रेशम ने अधूरे एतमाद के साथ वो बात कही जो उसे अनवर ने समझाई होगी। शायद खाने में ऐसी कोई चीज थी, मैं आदी नहीं ना। सुलोनी ने कहा, अब ये शरबत पी के गुजारा करेंगे आप दोनों, या मैं फिर से ऑर्डर करूं? आइसक्रीम तो हम जरूर खाएंगे, खा वो इसी को फिर से जमा के लाएं। उस रात जब हम वापस पहुंचे तो फिर आधी रात का वक्त था। उस रात भी मुझे मेरे ख्यालों ने सोने नहीं दिया। पहली बार मैंने अपना नाम फरीदुद्दीन से बदल के खावर किया था तो ये उज़्र मजबूरी थी। दूसरी बार उसकी ज़रूरत न थी, लेकिन वक्त ने अपनी चाल चली। जिंदान से रिहाई दिलाई तो मुरादा वाली का असीर बना दिया। नई जिंदगी के लिए नई शनाख्त अता की और चौधरी फरीदुद्दीन को मलिक सलीम अख्तर बना दिया। बज़ाहिर न इसका इम्कान नजर आता था और न ही मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि मैं जिंदगी का ये चलन बदलूं। अदमाबाद की राह का मुसाफिर मुरादा वाली का हो गया था। हादसा बेसबब नहीं होता, उसके पीछे कुदरत की कार फरमाई होती है। आज मैंने नौरीन के बारे में जो कहा था अपने वक्त की हकीकत थी, लेकिन आज के वक्त की हकीकत कुछ और थी। नौरीन मेरी जिंदगी के सफर में एक पड़ाव की तरह आई थी जिसे मेरे दिल ने मंजिल समझ लिया। अब यूं लगता था कि वो सफर तमाम हुआ, वो पड़ाव गुजर गया। उसकी याद का नक्श कितना भी दिल नवाज सही माजी का किस्सा बन गया और आहिस्ता आहिस्ता धुंधला पड़ता जा रहा था। तो मलिक सलीम अख्तर, अब यही है तुम्हारी जिंदगी, और ये इतनी बुरी भी नहीं है। जब तक तकदीर इसका रुख ना मोड़े, इसी पर कनात करो और खुश रहो। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है दस्तूर जिंदगी। बिलाखिर इस एहसास से मैं सुकून पाके सो गया। रात के किसी हिस्से में मेरी आंख खुली। अंधेरे में नजर कुछ न आता था, फिर भी मैंने एक साया सा मुतहरिक देखा, लेकिन उससे ज्यादा आसाब को मुतासिर करने वाली एक खुशबू थी जिसने मुझ पर यलगार की। उस खुशबू को मैं भूल नहीं सकता था। हजारों के मजमे में उस खुशबू पर मैं सीधा नौरीन के पास पहुंच सकता था। उस खुशबू ने पहली बार मुझे उस रात अंधेरे में असीर किया था, जब मैं सखर जेल की काल कोठरी से फरार होकर एक आसेब ज़दा हवेली के खंडर में छुपा था। फिर ये खुशबू नौरीन के कालिब में ढल गई थी और उसकी शनाख्त बन गई थी। मैंने अंधेरे में उसके पैकर को महसूस करने की कोशिश की। नौरीन, ये तुम हो, मैंने कहा, और फिर लाइट जलाने की कोशिश की, मगर स्विच ऑन करने के बावजूद उजाला ना हुआ। शायद ये कोई खराबी थी या फ्यूज उड़ा हुआ था। उसने एक बार सिसकी ली, मेरा नाम याद है तुम्हें? मैंने तंज के उस तीर की चुभन दिल में महसूस की। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा नाम भूल जाऊं? मुझे तो भूल ही गए हो ना? नहीं, तुम मेरी यादों का सबसे कीमती सरमाया हो। यहां आओ, मेरे करीब। नहीं, अब मैंने भी इस दूरी को कबूल कर लिया है। मेरी किस्मत में सिर्फ महरूमियां हैं। ऐसा मत कहो नौरीन, मैंने उसका इजहार नहीं किया कभी, लेकिन हकीकत यही है कि उसने तलखी से मेरी बात काट दी। खूब जानती हूं तुम्हारी हकीकत को। मुझे समझने में जरा देर लगी। तुम सिर्फ एक झूठे धोखेबाज इंसान थे जिस पर मैंने बेवकूफ़ी में एतबार कर लिया। यह गलत है। ऐसा क्यों समझती हो तुम? क्यों? क्या तुमने धोखा नहीं किया मेरे साथ? झूठ नहीं बोला था कि तुम सलमान से मिले थे, उसके घर गए थे,
وہ وہ تو میں نے مصلحت کے تحت کہا تھا، تمہیں صدمے سے بچانے کے لیے۔ یہ بھی جھوٹ۔ اس نے میرے سامنے ایک اخبار لہرایا۔ اس میں سب کچھ ہے۔ سلمان زندہ نہیں تھا۔ تم نے اس کی لاش بھی دیکھ لی تھی، وہیں جہاں وہ مجھ سے ملنے پہنچا تھا۔ تم نے اس کے کپڑے بھی پہن لیے تھے۔ ضرور تم نے اسے لوٹا بھی ہوگا۔ میرے ساتھ جانے کے لیے وہ گھر سے خالی تو نہیں نکلا ہوگا۔ تم ایک پیشہ ور قاتل تھے، تم نے اسے مار دیا اور اس کی لاش کھنڈر میں اوپر ڈال دی۔ پھر تم میرے ساتھ شرافت کا ڈرامہ کرتے رہے، مجھے ساتھ لیے پھرتے رہے، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے گئے۔ کیوں خاور؟ شاید یہ تمہارا اصلی نام بھی نہیں ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنا نام بھی غلط بتایا تھا، وہ میری مجبوری تھی، لیکن سلمان کو میں نے قتل نہیں کیا تھا۔ میں تمہاری قسم کھا سکتا ہوں۔ مت کھاؤ میری جھوٹی قسم۔ پاگل میں تھی کہ تمہارے جال میں پھنس گئی۔ آخر کیا چاہتے تھے تم؟ کسی دن اپنی ہوس کا نشانہ بناتے اور میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے، بلیک میل کرتے مجھے، بالآخر بیچ دیتے کسی کے ہاتھ۔ نورین، خدا کے لیے بس کرو، تم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے بہت وقت ملا تھا مجھے، میں نے فریاد کی۔ فائدہ تو ہو گیا تمہارا، میرا سب کچھ تمہیں مل گیا، سارا زیور نقد رقم۔ میری آبرو بھی کب تک محفوظ رہتی؟ کیسے مزے سے، کتنی بے عزتی کے ساتھ ملک سلیم اختر بنے تم، یہاں زندگی کے مزے لوٹ رہے ہو۔ ایک ریشم ہے، ایک سلونی ہے، اور بھی بہت سی ملیں گی۔ نورین پر لعنت۔ نورین، میں چلایا۔ اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں نورین کی طرف لپکا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کمرے میں جہاں وہ تھی، اس کی کوئی نشانی تھی تو وہ خوشبو جو اس کے وجود کی علامت تھی۔ باہر سے محافظ ایک دم اندر آ گیا۔ سر، آپ نے آواز دی مجھے، خیریت ہے نا جی؟ ہاں، سب خیریت ہے، تم جاؤ۔ میں نے کسی کو نکلتے دیکھا تھا یہاں سے، لائٹ گئی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں تھا یہاں، میں نے جھلا کے کہا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ میرے سارے جسم پر ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خواب کے سوا کچھ نہ تھا، مگر خواب اپنے پیچھے خوشبو چھوڑ کے ختم نہیں ہوتے۔ اس کی خوشبو کو میں نے ہی نہیں، گارڈ نے بھی محسوس کیا تھا۔ روحوں کے وجود سے انکار کرنا بھی اتنا ہی دشوار تھا جتنا ان کے وجود کو تسلیم کرنا، لیکن روح کا دنیا سے جا کے پھر زندگی کے قالب میں نظر آنا، یہ میری عقل نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ساری دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے جن کی عقل کی کوئی دلیل یا وضاحت قابل قبول نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کسی سے سنی سنائی کو بھی کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں کنفیوز ہو گیا کہ آخر یہ کیا تھا؟ فریب خیال، فریب نظر، تصور کا طلسم یا دماغ کی خرابی؟ صبح تک میں ذہنی انتشار اور خیالوں کے آسیب سے کافی حد تک نجات پا چکا تھا، اور یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ میرے ذہن پر بوجھ تھا اور لاشعور میں بہت گڑبڑ تھی۔ نورین کو فراموش کر دینے کا احساس جرم، اپنی شخصیت بدل لینے کا خیال، پھر پکڑے جانے کا ڈر، اور موجودہ حالات سے ایک خود غرضانہ مفاہمت پر شرمندگی، ان سب عوامل نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ میں ایک برا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس وقت میری عقل بالکل خبت ہو گئی جب میرے جاگنے کے کچھ دیر بعد ریشم نے سر دروازے سے اندر ڈال کر بڑی شوخی کے ساتھ پوچھا، سر میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ میں غسل کے بعد لباس بدل کے ناشتے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، یس میڈم، آپ ہی کا انتظار تھا مجھے۔ اس نے اندر آ کر ناک کو ادھر ادھر گھما کے سوں سوں کی۔ یہ کیسی خوشبو ہے اور کس کی؟ یہ تم اپنے ساتھ لائی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اس سے بالکل مختلف ہے، ورنہ مجھے کیوں محسوس ہوتی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کیسی ہے یہ خوشبو؟ یہ میں کیسے بتاؤں؟ گلاب، چنبیلی، موتیا کا نام لے سکتی ہوں میں۔ سلونی نے کل مجھے جو خوشبو دی تھی وہ بھی اچھی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ چارلی۔ جو تم نے یہ چودھری صاحب نے لگائی تھی وہ بھی اچھی تھی، یہ الگ ہے۔ اس کا کیا نام بتاؤں؟ اسی سے پوچھو نا جس کی ہے۔ اچھا، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ رات 12:30 بجے ہم آئے تھے اور اب بج رہے ہیں 8:30۔ اس کے درمیان میں کون آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے یہاں؟
خود اپنی کہو کہ یہ انقلاب کیسا اور کس لیے؟ چند دن پہلے تم کیا تھیں اور اب کیا ہو؟ وہ کچھ لال ہوئی۔ یہ تم سلونی سے پوچھو، وہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اور اب چلو ناشتے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی یہاں بیٹھو، ناشتہ منگوا لیتے ہیں۔ میں نے سر نکال کر خادم کو ناشتے کے لیے کہہ دیا۔ صرف ہم ہی نہیں، وہ ایک صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ حویلی میں بہت کچھ بدل رہا ہے۔ اچھا ہی ہو رہا ہے سب، میں نے کہا۔ انور بہت سمجھدار ہے، سختی نرمی کہاں ہونی چاہیے کہاں نہیں سب جانتا ہے۔ چھوٹی چودھرائن کے رویے کی تبدیلی میں نے دیکھی ہے۔ وہ بڑی چودھرائن اور چودھری صاحب کا دل بھی جیت لے گا۔ اس کے بعد امید ہے اکبر کے ساتھ بھی صلح صفائی کا راستہ اختیار کر لے۔ اس کی نیت اچھی ہے، لیکن اندر کے معاملات ایسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہاری نظر اندر کے معاملات تک پہنچ گئی؟ کیا بات ہے؟ مجھے تو 4 دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے، لیکن سلونی نے حویلی کے اندر بہت کچھ دیکھا ہے اور سنا ہے، اس نے بتایا مجھے۔ اور تم سمجھتی ہو کہ وہ سب صحیح ہے؟ وہ غلط کیوں بتائے گی آخر؟ اس کی اور میری دوستی ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ اچھا، کیا بتایا اس نے؟ اس نے بڑے چودھری صاحب کے زمانے میں حویلی کے اندر کے سارے معاملات بڑے خوش اسلوبی سے چلائے۔ وہ حویلی کے علاوہ مہمان خانے کے انتظامات بھی کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ کیا انتظامات تھے۔ اس کی مجبوری الگ تھی، لیکن اس نے بڑی ذہانت سے اس مجبوری کو دوسروں کی مجبوری بنا دیا۔ کیا یہ تعریف کی بات نہیں؟ ایک بات پر شاید تم یقین نہ کرو، اس نے مجھ سے کہا کہ تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مطلب یہ کہ دوسروں سے بولتی ہے۔ وہ بولنا پڑتا ہے، کیا تم نہیں بولتے؟ اس نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اوکے، میں مان لیتا ہوں کہ سلونی نے سچ کہا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ سب کا خیال ہے کہ اس کو بڑے چودھری صاحب نے اٹھوایا تھا تو اپنے لیے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بڑے چودھری میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سلونی اپنی تعلیم مکمل کرے، مگر اکبر نے کہا کہ گاؤں میں پڑھا لکھا بندہ ہونا ٹھیک نہیں، لڑکی پڑھ کے دوسری عورتوں کو بھی خراب کرے گی۔ مطلب یہ کہ آزادی یا حق کی بات کرنا خرابی ہے۔ نیت اس کی شروع سے تھی۔ اس نے سلونی کو اٹھوایا، بڑے چودھری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں، ان کے کہنے پر وہ مہمانوں کی خدمت ضرور کرتی رہی۔ خدمت کی بات کرتے ہوئے ریشم کی نظر جھکی رہی اور چہرہ لال ہو گیا۔ اس میں بڑے چودھری کی اچھائی کیا تھی؟ بڑے چودھری نے ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، اس کو وہ عزت دی جو اکبر اسے نہ دیتا۔ کچھ عرصے بعد اس کا دل بھر جاتا تو وہ سلونی کو بھی باہر نکال کرتا، اس کی جگہ کوئی اور لے لیتی، لیکن بڑے چودھری نے اس کی ذہانت اور اس کی خدمت سے متاثر ہو کر اسے کچھ ذمہ داری دی۔ سلونی نے یہ بھی بتایا کہ بڑی چودھرائن کی اس پر کڑی نظر تھی۔ بیٹے کی آوارہ مزاجی ان کے نزدیک کوئی ایسی بات نہ تھی۔ گاؤں کی کمزاد لڑکیاں آخر ہوتی کس لیے ہیں؟ خود بڑے چودھری صاحب اپنی جوانی میں ایسے ہی تھے، لیکن شادی کے بعد بڑی چودھرائن نے کچھ عقل سے اور کچھ اپنے زبردستی سے بڑے چودھری کو نکیل ڈالی۔ دراصل وہ بڑے بھائی کی بیٹی تھی اور اس کا باپ بہت سخت تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کو یعنی بڑے چودھری کے باپ کو تھپڑ مار دیا کرتا تھا۔ اکبر کی بیوی یہ نہیں کر سکی، بس سلونی کے خلاف ہونے کی پہلی وجہ یہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے شوہر پر زیادہ کنٹرول سلونی کا ہے اور سلونی کو وہ اپنی مرضی سے نکال کر باہر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایک وجہ اور بھی تھی۔ میں نے کہا، باتوں کے ساتھ ناشتہ بھی جاری رکھو۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، اکبر چھوٹا ہے۔ بڑے چودھری صاحب کے دونوں بیٹوں کی شادی ایک خاندانی روایت کے مطابق تایا کی دونوں بیٹیوں سے طے تھی۔ بڑے کی شادی بڑی سے، چھوٹے کی چھوٹی سے۔ لیکن ہوا یہ کہ شادی کی بات پر انور نے پہلے انکار کیا، پھر دباؤ سے بچنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بہانے ملک سے ہی بھاگ گیا اور 8 سال باہر بھٹکتا پھرا۔ اسے تم بھٹکنا کیوں کہتی ہو؟ اس نے واقعی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہ اکبر کی بیوی کہتی ہے۔ ظاہر ہے کسی کے نزدیک تعلیم کی حد میٹرک ہے، وہ بھی لڑکوں کے لیے، تاکہ وہ حساب کتاب سمجھ لیں اور زمینوں کے معاملات۔ انور نے جتنی تعلیم حاصل کی وہ سب کے نزدیک دماغ کی خرابی تھی، مگر وہ انکار کر کے نکل گیا اور کسی کے بلانے پر لوٹ کے نہیں آیا۔
तो ताया क्या करते, लड़की को बिठाए रखते। उन्होंने बड़ी की शादी अकबर से कर दी, अब अगर होगी तो छोटी की शादी बड़े भाई से होगी। छोटी चौधराइन अपनी उस बेइज्जती को भूल ही नहीं कि अनवर ने उसे ठुकरा दिया था। दरअसल जब दोनों बहनें छोटी थीं तब से उनके दिमाग में ये था कि किसका शौहर कौन होगा। बड़ी खुश थी कि हवेली में बड़ी चौधराइन वो बनेगी, मुरादा वाली पर हुकूमत उसके शौहर की होगी। फिर तुम भी देख सकते हो कि अनवर गया है माँ पर, अकबर अपने बाप पर। अनवर ज्यादा खूबसूरत है। अब वक्त आया तो मामला उल्टा हो गया। चुनाचा ये गलत नहीं कि साजिश उसने की। उसने बड़े चौधरी को अनवर के खिलाफ किया और अकबर को उसकी जगह दिलवाई। सलोनी को भी उसने निकाल कर बाहर किया था, लेकिन वो फिर से आ गई और जो उसने सोचा था वो उल्टा हो गया। अब अकबर कैदी है और अनवर हाकिम। अब छोटी बहन आ जाएगी चौधराइन बन के। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी तरह, मैंने कहा। भाभी के रवैये में मेरे लिए ये दोस्ताना तब्दीली एक सियासी चाल है। वो चाहती हैं कि तुम्हारे जरिए अनवर से छोटे भाई के लिए रियायत हासिल करें। वो अनवर पहले ही देना चाहता है। ये भी हो सकता है कि वो अपने बाप को इस्तेमाल करे, जायदाद की तकसीम कराए ताकि पूरे की ना सही आधे की मालिक बने। मुझसे तो अनवर ने एक बड़ी अजीब बात की थी। उसने मुझे बताया था कि उसके ससुर और ताया की जितनी जागीर है वो उसकी दोनों बेटियों को जाएगी, क्योंकि बेटा है नहीं। ये भी नहीं हो सकता कि वो ताया से सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम करा ले जो बड़ी बेटी है। वो छोटी की हक तलफी नहीं करेगा। ये भी नामुमकिन है कि वो छोटी बहन से भी शादी कर ले। दोनों बहनें बैक वक्त एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, लेकिन एक के बाद दूसरी आ सकती है। रेशम चौंकी। यानी वो बड़ी को फारिग कर देगा? फारिग? बिल्कुल फारिग। तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन बीवियां मर जाती हैं, कभी बीमारी से, कभी हादसे में। वो पहले बच्चे की मां बनने वाली है। अकबर के लिए क्या ज्यादा अहम होगा, बच्चा या ताया की प्रॉपर्टी? रेशम ने मुंह पर हाथ रख लिया। यानी वो कत्ल करा देगा बीवी को? उसे यहां कत्ल नहीं किया जाएगा। डिलीवरी में गांव की औरतों का मरना आम सी बात है, और फिर जब खुद अपनी खानदानी दाया के सिवाय कोई ये काम ना करता हो तो काम कितना आसान हो जाता है। कोई शक भी नहीं कर सकता। बच्चों का क्या है, होते रहेंगे बाद में भी, बड़ी से ना सही छोटी से। और अब अगर अनवर छोटी से शादी पर रजामंद नहीं हुआ तो ताया क्या करेगा? एक के ना रहने को अल्लाह की रजा समझ के कबूल कर लेगा और दूसरी उसे देकर फारिग हो जाएगा। शादी तो करना ही है उसको। तौबा तौबा, जमीन जायदाद के पीछे कोई ये भी कर सकता है? ऐसा होता आया है और होता रहेगा। होशियार बनने वाली भाभी को ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का खुद शिकार हो सकती है। वो अनवर से बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में है, ये एहसास नहीं कि अपनी जान खतरे में है। एक और बात सुनी है सलोनी ने। अभी सबूत कोई नहीं है, लेकिन छोटी वाली भी अनवर से शादी करना नहीं चाहती। क्यों? और कोई है खानदान में? हाँ, उसके मामू का बेटा है। जब बाप की तरफ से कोई नहीं तो माँ के भाई का पहला नंबर। वो पसंद भी करती है उसे। मैंने कहा अगर सलोनी के कानों तक ऐसी बात पहुंच गई है तो अकबर को भी पता होगा, और इसका मतलब यह है कि अकबर को अब एक तीर से दो शिकार करने हैं। कज़ा के तीर का निशाना पहले वो भी बन सकता है जो अनवर की जगह ले सकता है। पहले उसे मुकाबले से खारिज कर दिया जाए, फिर बीवी की जगह दूसरी बीवी के लिए खाली की जाए। क्या अनवर ये सब नहीं समझता? अगर नहीं जानता तो तुम उसे बता दो, समझा दो। सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। मैंने घड़ी देखी। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि कंपनी के लोग आने वाले होंगे। क्या बड़े चौधरी साहब को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है? हाँ, वो रात को दूसरे कमरे में सोए थे। उनका कमरा बिल्कुल खाली है। अब एक सवाल मैं तुमसे पूछूं? शर्माने की कौन सी बात है इसमें? रेशम बोली। हाँ, जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आए? कल रात आइसक्रीम छोड़कर तुम अनवर के साथ कहाँ गई थी? उसका रंग फिर से लाल पड़ गया। तुम्हें क्या शक है? मैं ले गई थी उसे। उसने खुद कहा था मुझसे कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा,
پھر کیا کہا اس نے؟ چاہو تو بتا دو ورنہ میں اپنے اندازے پر قائم رہوں گا۔ ریشم نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جانے کا خیال چھوڑ دوں۔ میں چونکا، مگر میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہم جانا چاہتے تھے، جا نہیں سکے تھے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم یہاں اس کے ساتھ رہو، مگر اسے اعتبار نہیں۔ تم اپنی مرضی سے چلے جاؤ یا مجبور ہو جاؤ۔ میں تو اسی گاؤں کی بیٹی ہوں، مجھے گاؤں نہیں چھوڑنا چاہیے ایک اجنبی کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک مشورہ دیا اس نے۔ کیا اس نے یہ بھی بتایا تمہارے گھر میں اب تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تو تم اکیلی وہاں کیسے رہو گی؟ یا اس نے کہہ دیا کہ چاہو تو ہمیشہ حویلی میں رہ سکتی ہو، مہمان بن کے نہیں، مالکن کی حیثیت سے؟ ریشم کا رنگ شرم سے لال چقندر ہو گیا۔ حد سے زیادہ چالاک ہو تم۔ وہ جھینپ کر ایک دم اٹھی۔ میں نے ایک کہا مارا، چاند نکلتا ہے تو سب کو دکھائی دیتا ہے۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے، اس کی مان لو۔ مگر اتنی دیر میں ریشم فرار ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ اطلاع اور انکشاف اس لیے حیرانی کا سبب بنا کہ ایک نظر کی محبت کوئی افسانہ یا شاعرانہ بات نہیں تھی۔ شاید نورین کے معاملے میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن انور جیسے جہاں گرد اور افلاطونی ذہن رکھنے والے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی۔ میرے کندھوں پر سے ریشم کی ذمہ داری کا بوجھ اتر گیا تھا، جو نہ میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا اور نہ ریشم ڈالنا چاہتی تھی، لیکن حالات کی گردش نے دونوں کو مجبور کر دیا تھا۔ پہلے میں نورین کی ذمہ داری اٹھانے کا تجربہ کر چکا تھا، جو مجھے بہت مہنگا پڑا تھا۔ بعد میں یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں رہا تھا۔ خود میں اس سے نہ بھاگ سکتا تھا اور نہ بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ میرے احساس اور وجود کا حصہ بن گئی تھی اور آج بھی تھی۔ گزری ہوئی رات کا واقعہ بہت اہم تھا۔ وہ کوئی وہم تھا یا حقیقت کا کوئی روپ؟ میرے دل میں پرانی کسک کو بہرحال تازہ کر گیا تھا۔ ریشم نے بھی میری خلش میں اضافہ ہی کیا تھا۔ خوشبو اسے بھی محسوس ہوئی تھی۔ رات کے محافظ کی گواہی کے بعد ریشم کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ آرزو کا سراب تھا یا سچ مچ وہ روح بن چکی تھی اور اب یوں ہی راتوں کے اندھیرے میں یا خواب میں میرا پیچھا کرتی رہے گی۔ ایسا سمجھنا دنیا سے اس کے مادی وجود کا عالم ارواح میں پہنچ جانے کے مترادف تھا۔ کیا میں مان لوں کہ وہ مر گئی ہے؟ قدرت کا یہ اشارہ میرے شک کی تصدیق کرتا ہے۔ ریشم کے فرار سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میڈیکل ایکوپمنٹ سپلائی کمپنی کا ٹرک پہنچ گیا ہے۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو کمرے میں پینٹ کا کام شروع ہو گیا تھا۔ دونوں مینیجر مشینوں کے پاور سوئچ کی جگہ کو مارک کر رہے تھے اور ایک الیکٹریشین ان کی ہدایات کے مطابق وائرنگ دیکھ رہا تھا۔ باہر نصب ہونے والے 50 kVA کے آٹومیٹک جنریٹر کو بھی اسی سسٹم سے جوڑنا تھا۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے ایک کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے، یہ کام آج مکمل ہو جائے گا؟ ان دونوں کا سر نفی میں ہلا۔ آج تو کسی صورت نہیں، ایک دن جنریٹر کی تنصیب کے لیے چاہیے، ایک دن باقی مشینوں کو لگانے کے لیے۔ میرا خیال ہے پرسوں شام تک ہم اسے قابل استعمال بنا دیں گے۔ انہیں اپنے کام میں مصروف چھوڑ کے میں بڑے چودھری صاحب کی خیریت معلوم کرنے گیا تو انور پہلے سے وہاں موجود تھا اور ایک بے حد خدمت گزار فرما بردار دختر مشرق کی طرح بہو ان کے پاؤں دبانے کا ثواب سمیٹ رہی تھی۔ مجھے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ انور نے میدان مار لیا ہے۔ میرے سلام کا جواب بھی ملا اور ماں جی نے مجھے دعا بھی دی۔ اس سے پہلے کہ میں یا کوئی اور کچھ کہتا، بھابھی نے کہا، ماں جی یہ سب ان کی کوشش سے ہوا۔ چودھری صاحب نے تمانیت کا اظہار کیا۔ بہت اچھا انتظام ہو گیا میرے لیے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب یہ 100% انور کی خواہش اور کوشش کا نتیجہ ہے، میں نے اس کا صرف ساتھ دیا ہے۔ تم جیسا مخلص دوست بھی ہر ایک کو کہاں ملتا ہے، بھابھی نے کہا۔ انور بولا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ملک سلیم بڑا مخلص اور سیانہ بندہ ہے۔ اس سے میں نے کہا ہے کہ جانے کا خیال چھوڑ دے، ادھر ہی رہے ہمارے ساتھ۔ بڑے چودھری نے اس خیال پر کوئی حوصلہ افزا رد عمل نہیں دیا، مگر بھابھی نے فوراً کہا، بالکل ٹھیک ہے، اب یہ جائیں گے بھی کہاں؟ ان کے کون سے بیوی بچے یاد کر رہے ہیں؟ آج میرے والد بھی آ رہے ہیں ابا جی کی خیریت معلوم کرنے۔
वो भी आपसे मिलकर खुश होंगे। मैंने उन्हें बताया था आपके बारे में। भाभी अब तुमसे आप पर आ गई थी। ये मेरी इज्जत में तरक्की की अलामत थी। मैंने इखलाकन कहा, मुझे भी खुशी होगी उनसे मिलकर। अनवर उठा तो मुझे भी उठने का मौका मिल गया। मलिक सलीम, तुम जरा इन काम करने वालों को देखो, मुझे कुछ और काम है। करने वाले अपना काम तनदेही से कर रहे थे और मैं निगरानी के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो चाहते थे कि उनका काम जल्द अज जल्द खत्म हो तो कंपनी को अपने पैसे मिलें और वो जाएं। दोपहर के खाने के बाद मुझे अचानक अनवर के कहने से शहर जाना पड़ गया। वहां मुझे तबाहशुदा गाड़ी की मुरम्मत और मुकम्मल बहाली के मामले में वर्कशॉप वालों से बात करनी थी। लाहौर का रास्ता ही 1.25 घंटे से ज्यादा का था। फिर लाहौर के अंदर भी वर्कशॉप दूसरे किनारे पर, बल्कि उससे भी आगे शाहदरा में थी। वर्कशॉप वालों के तखमीने यूं भी ज्यादा थे। उन्होंने नुकसान का तखमीना बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया। मुखलिसाना मशवरा देते तो कहते कि अब गाड़ी कुछ पुरानी हो गई है, इसकी रीसेल कम है और मरम्मत के बाद तो बिल्कुल नहीं रहेगी, बेहतर होगा आप नई ले लें। वो भी कहते रहे कि जब हम काम करके देंगे तो आपको नई पुरानी का फर्क पता नहीं चलेगा। बेहतर तो यही था कि इस गाड़ी को बनवा कर बेच दिया जाए, जो अच्छी कीमत मिले उसको दे दिया जाए। नई गाड़ी खरीदना चौधरी फैमिली के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। अनवर ने भी मेरे फैसले की तायद की और बाद में यही हुआ कि नए मॉडल की नई गाड़ी लेने के लिए उन्हें निस्फ रकम जरूर मिल गई। रात के खाने से पहले मैं वापस पहुंच गया। दिन में काम करने वाले फारिग हो गए थे और उन्हें मेहमान खाने में जगह दे दी गई थी। उन्होंने एक दिन में काफी काम कर लिया था। अब अगले दिन जनरेटर आना था और उसके बाद मशीनों की तनसीब का बाकी काम मुकम्मल होना था। तीसरा दिन उन्होंने मशीनों को चालू करने और टेस्ट करने के लिए रखा। रेशम और अनवर मुझे कहीं दिखाई न दिए। शाहीना उस वक्त भी चौधरी साहब के पास थी। सलोनी मुझे मेहमान खाने की तरफ से आती हुई मिली। ये कंपनी वाले रात को काम खत्म करके चले जाना चाहते थे। अनवर साहब ने कहा कि अभी 1.5 घंटे में जाओगे और फिर सुबह 1.5 घंटा लगेगा आने में। फोन कर दो कंपनी में और घर पर कि हम रात को यहीं क़याम करेंगे। उन्हें ये बात ठीक लगी। अब मेहमान खाने में जगह का इंतजाम कर दिया है। आपका काम हो गया? हाँ, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था। ये दोनों कहाँ हैं, अनवर और रेशम? अभी तो यहीं थे, शायद पीछे बाग में होंगे। आप फ्रेश हो जाएं तो मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने कहा, एक गुजारिश है तुमसे। आप हुक्म करें सर, सलोनी ने साथ चलते हुए कहा। ना मुझे सर कहलाना अच्छा लगता है और ना ही जनाब आली। मैं तुम्हारी तरह आम आदमी हूँ, सिर्फ नाम काफी है। मैं कोशिश करूंगी सर, दरअसल आदत नहीं है। हो जाएगी, मैंने कहा और हवेली के पीछे बाग में जाने के लिए आखिरी बरामदे में बाईं तरफ के दरवाजे से निकल गया। रात के 9 बजे थे और बाग में अंधेरा ही था, लेकिन चांद की रोशनी काफी थी। मेरी आंखें दूर तक देख सकती थीं। अनवर और रेशम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इखलाकन मुझे उनकी प्राइवेसी से दूर ही रहना चाहिए था, लेकिन एक शक की तस्दीक के ख्याल ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं ये देखना चाहता था कि क्या वाकई वो राह इश्क की मुसाफत पर कछुए की तरह चल रहे हैं या खरगोश की तरह जस्त लगाते हैं। एक जगह मुझे कुछ हरकत महसूस हुई और मैंने गौर से देखा तो 2 साये मुतहरिक नजर आए। वो जरूर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते जा रहे थे। फिर किसी बात पर रेशम खिलखिला के हंसी। कुछ और आगे जाकर मैंने देख लिया कि वो एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए चल रहे थे। अब्बा की आखिरी हद आ गई थी और वो हवेली की तरफ पलट गए। इस मरहले पर मैंने बेहतर समझा कि मैं भी खामोशी से वापस चला जाऊं। उनके और करीब जाना मायूब बात थी और उन्हें मेरी मौजूदगी का पता चल जाता तो ये ज्यादा बुरी और गैर अखलाकी हरकत होती। जो मैं देखना चाहता था वो मेरी आंखों ने देख लिया था। शको शुबे की अब कोई गुंजाइश नहीं थी। ये एक आफाकी सच्चाई का मुशाहिदा था, कोई नई या अनोखी बात नहीं थी। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, मगर दिल ठहरा तो कहाँ। एक गुमनाम गांव मुरादावाली की गुमनाम और कम हैसियत लड़की पर। उन्होंने मुझे हवेली की पिछली तरफ दरवाजे के करीब देखा। तुम कब आए? अनवर ने इखलाकन पूछा। अभी कुछ देर पहले। सलोनी ने कहा, खाना लगवा रही हूं तो मैंने सोचा तुम्हें भी बुला लूं।
मैं जरा रेशम को अपने पाई बाग की सैर करा रहा था। यही कहेंगे ना इसे, वो खुशदिली से मुस्कुराया। लेकिन बाग की तरह उसमें गुल बूटे नहीं हैं, बस फलदार दरख्त हैं। फल भी उनका शौक से कोई नहीं खाता। खाने की मेज पर भाभी शाहीना की मौजूदगी मेरे लिए अब ज्यादा हैरानी का सबब नहीं बनी। हैरत मुझे बड़ी चौधरी साहब को देखकर हुई। वो न सिर्फ खुश और मुतमईन थे, बल्कि किसी तरह से भी बीमार नजर न आते थे। ये अच्छी अलामत थी। उसका सबब पूछना ला हासिल होता, लेकिन अनवर की माँ बड़ी चौधराइन के ना आने पर मैंने पूछ लिया, क्या बड़ी चौधराइन खाना नहीं खाएंगी? अनवर ने फौरन नॉर्मल लहजे में कहा, वो खा चुकी हैं अकबर के साथ, तुम शुरू करो। बड़े चौधरी साहब और शाहीना भाभी की खुशी का सबब वाजे हो गया था। मैं उस पर कोई तबसरा क्यों करता। साफ जाहिर था आज दिन में किसी वक्त अनवर ने माँ को इजाजत दे दी थी कि वो खाना अपने बेटे अकबर के साथ खा सकती हैं। बड़े चौधरी की मौजूदगी एक तरह से मफाहमत और सुलहजोई की उस कोशिश की हौसला अफजाई थी। उनके चेहरे पर एक बेनाम सी शर्मसारी का अक्स भी नजर आता था। शाहीना अलबत्ता एक ऐसी औरत साबित हो सकती थी जो इंतकाम की आरजू में जहरीली नागन की तरह खतरनाक हो गई थी और मौका मिलते ही अनवर के साथ मुझे और रेशम को भी डस सकती थी। एक बार फिर शाहीना ने मुझे याद दिलाया, मलिक साहब, आपको याद है ना कि कल वालिद साहब तशरीफ ला रहे हैं आपसे मुलाकात के लिए। दोनों खिताबात ने मुझे हैरान किया, मलिक साहब और वालिद साहब। ये अंदाज़े तखातुब सरासर मुनाफकत का आयनादार था। शायद खुद अनवर और बड़े चौधरी साहब को भी इस पर कुछ हैरानी हुई। अनवर ने कुछ जाहिर नहीं होने दिया, मगर बड़े चौधरी साहब की नज़र अपनी बहू पर सवाली अंदाज में ठहर गई। मैंने कहा, जी मुझे याद है, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसलिए कहा कि आप अपनी मसरूफियत में भूल न जाएं। अनवर ने लहजे से तंज या तमस्खुर का इजहार किए बगैर कहा, ताया जी, उनके नाम के साथ अकीदतमंद बहुत से अलकाबात और आदाब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं तो बचपन से उन्हें ताया जी कहने का आदी हूँ। बड़े पहुंचे हुए पीर माने जाते हैं। गिरदोनवाह में उनके बहुत अकीदतमंद हैं जो उनके पास दुआए खैर और हाजत रवाई के लिए आते रहते हैं। बड़े चौधरी ने कहा, हाँ, अब वो पीरों मुर्शिद हो गए हैं। ससुर के लहजे में कुछ तमस्खुर और कुछ तंज का आंसर बहू को पसंद नहीं आया। आप तो जानते हैं अब्बा जी, उनका मिजाज शुरू से ही ऐसा है, सूफियाना, दुनियादारी में कभी नहीं पड़े। लोगों का एतकाद है। छोटे भाई के लिए तो कभी कुछ नहीं किया। बहू का लहजा ज्यादा जारहाना हो गया। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है आपको अब्बा जी, किसी और के लिए वो क्या करते हैं दुआ के सिवा, और लेते कुछ नहीं। मलिक सलीम अख्तर, तुझे है जरूरत दुआओं की? और प्यासा जाता है कुएं के पास, तुझे खुद हाजिर होना चाहिए पीर साहब की खिदमत में, बड़े चौधरी ने कहा। मैंने कहा, जी मैं जरूर जाता, लेकिन वो यहाँ बड़े भाई की हैसियत से आ रहे हैं आपकी तबीयत का हाल पूछने। अनवर ने कहा, मुझे तो कल जाना है एक जरूरी काम से शहर। भाभी ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया है भाई जी? अब तुम्हें क्या बताऊं भाभी जी, आज मलिक वर्कशॉप गया था तो उन्होंने मांगे हैं 5 लाख रुपए। लेकिन असल बात यह है कि 1 महीना लगेगा, तो इतना अरसा हम क्या उन्हीं 2 गाड़ियों से गुजारा करेंगे। उन्होंने कहा है कि आपको नई गाड़ी दे देते हैं, पुरानी गाड़ी की कीमत हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे मुरम्मत के बाद। क्या मलिक नई की कुछ कीमत बताई उन्होंने? और कौन सी गाड़ी देंगे? मैं समझ गया था कि अनवर को ताया जी के सामने जाना मंजूर नहीं, उनकी नीयत कुछ भी हो। अनवर को उनकी दूसरी बेटी के लिए इनकार का मरहला भी था। उसे डर होगा कि कहीं पीर साहब ये बात ना छेड़ दें। दूसरा नापसंदीदा मौजू उनके दामाद अकबर के लिए रियायत हासिल करने का हो सकता था। अगर वो अफव दरगुजर के मौजू पर खुतबा शुरू कर देते तो अनवर के लिए न इनकार का रास्ता होता और न इकरार का। काम को बहाना बना के फरार में ही आफियत थी। मैंने उसे सपोर्ट किया। गाड़ियां तो कई थीं, लेकिन मैंने कहा कि कल चौधरी अनवर साहब खुद आके तय करेंगे। खाना खत्म होने से पहले ही बड़े चौधरी साहब उठ गए। आखिर में हम भी उठे। अनवर मेरे साथ आ गया। तू चुप क्यों है मलिक? मैं चौंका। ऐसे ही, मैं भी खुद को महफूज महसूस नहीं करता।
اب کل پیر صاحب بھی مجھ سے میرا شجرہ نسب پوچھیں گے، حوالے مانگیں گے۔ یہاں شناختی کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ خاندانی ہو تو اس کا خاندان بھی تو ہو۔ تو ان معاملات کو اہمیت مت دے، کہہ دے میں مریخ کی مخلوق ہوں، آسمان سے اترا ہوں۔ وہ ہنسا۔ کچھ بھی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کہا۔ دروازے کی سائڈ سے نوک کر کے راجہ ریاست نے پوچھا، میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ آئیے آئیے راجہ صاحب، انور بولا۔ وہ ہمارے ساتھ سائڈ والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ میں نے مداخلت تو نہیں کی۔ بالکل نہیں، ہم کھانا کھا کے ذرا گپ شپ لگانے بیٹھے تھے۔ آپ بتائیے کوئی تکلیف تو نہیں ہے مہمان خانے میں؟ وہ مسکرایا۔ تکلیف؟ آپ شرمندہ کرتے ہیں سر، ہمیں تو لگتا ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ اس دور افتادہ گاؤں میں ایسی خاطر مدارات اور سہولتوں کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا انور کی سعادت مندی کو سراہتا رہا، جس نے باپ کے علاج کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا کر ناممکن کو ممکن کر دیا تھا اور اسی جگہ مکمل علاج اور دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر دی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک کارڈیولوجسٹ اور ایک ٹرین نرس کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے جو دن رات یہیں رہیں گے، تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ پھر ایک خادم نے آ کر بڑے چودھری صاحب کا پیغام دیا۔ وہ انور کو بلا رہے تھے۔ وہ کافی ختم کر کے چلا گیا۔ راجہ ریاست پھر بھی بیٹھا رہا۔ پھر مجھے جس بات کا اندیشہ تھا اس نے وہی کی۔ ملک صاحب، دراصل میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے محتاط ہو کر کہا، جی کہیے۔ وہ بولا، مجھے معذرت کرنی تھی آپ سے۔ اس دن جو میں نے بات کی وہ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ آپ نے سکر جیل کا ایک بندہ کہا تھا مجھے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بولا، صورت کی مشابہت سے مجھے ایسا لگا تھا۔ بس اتنی ہی بات تھی، میں نے کہا۔ وہ کچھ تذبذب کے ساتھ بولا، شاید اتنی ہی بات نہیں تھی، مجھے یہ شبہ ہوا کہ آپ نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں ہنس پڑا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ دراصل آپ چونکے تھے مجھے دیکھ کر، آپ کو احساس نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے آپ کے قدم رکے تھے، یہ بالکل لاشعوری رد عمل تھا، پھر آپ سنبھل گئے تھے۔ کیا یہ بھی غلط فہمی تھی میری؟ یعنی تم نے یقین نہیں کیا تھا میری بات کا؟ اب کیا کرنا چاہیے مجھے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے؟ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتا رہا۔ اس دن یعنی پرسوں آپ کمپنی کے آفس سے کہاں گئے تھے؟ میں نے خفگی سے کہا، یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے آپ شناختی کارڈ کے آفس گئے تھے اپنا شناختی کارڈ بنوانے۔ میرا اعتماد ڈاواں ڈول ہونے لگا، مگر میں نے اعتماد میں فرق نہیں آنے دیا۔ کیا مطلب؟ میری جاسوسی کر رہے تھے تم؟ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ وہ متاثر ہوئے بغیر بولا، آپ نے ایک نیا شناختی کارڈ بنوایا ہے؟ ہاں، پرانا کھو گیا تھا۔ جی نہیں، پرانا کھو جائے تو نئے پر وہی نمبر آتا ہے جو پہلے تھا، تاریخ اجرا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ایجنٹ کو رشوت نہیں دیتا، اور وہ تو ہے ہی بدنام ایسے کاموں کے لیے۔ وہ اب ذرا بے خوفی سے بات کر رہا تھا۔ اٹھو، میں نے اونچی آواز میں کہا، اور نکل جاؤ میرے کمرے سے، ورنہ میں خود تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے فرید؟ میرا مطلب ہے ملک سلیم۔ میرے سامنے جیسے بم پھٹ گیا۔